Very good morning. তোমরা সবাই কেমন আছো বলো? Walaikum assalam, and very happy to meet online. Though we'll be inshallah moving to campus again, but with good health and also energy. So today my plan actually is twofold. One is that we discuss about some big data technologies to understand একটা part. আরেকটা parte will be talking about data analysis using Python এবং সেখানে আবারও একটু collab নিয়ে কাজ করা. So practically our discussion of today will have twofold. One fold we talk about big data technologies, platforms. সেখানে দুই একটা example I want to elaborate. And the second part that I want to do is on the Python again and Google Colab, and especially using pandas. Pandas practically will be used for data analysis and data processing. Am I audible, loud and clear? স্যার আপনার কথা খুবই আস্তে শোনা যাচ্ছে। এখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না? It may be your case, অন্যরা একটু বলতে হবে। Do you hear me loud and clear? Yes. Yes, exactly. So please also solve if you are not able to hear me clearly, find your own system setting and check it out. So তাহলে আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু discussion, because my discussion actually has two. One,
প্রতিটা ক্লাসে কিন্তু I will have a target of আমরা যেহেতু আমার প্ল্যান ছিল, but when we meet physically we will actually see the entire platform. তার আগে আমি অনেক কিছু দেখিয়ে ফেলবো, but in every class my target will be to have a discussion and also some hands-on. তাহলে হয় কি কাজটা আমাদের জন্য খুব ভালো হবে and it will be interesting. কাজটা ক্লাসটা যাতে বোরিং না হয়, that's very important. তাহলে let us proceed. আমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা before we proceed? আমার টার্গেট অফ দ্য প্রজেক্ট ইজ স্টিল দেয়ার, বাট আমি এটাকে একটু ইন্টারেস্টিং আর একটু সিম্পল করার জন্য আমি আজকে প্রজেক্ট নিয়ে খুব একটা আলোচনা করব না, বাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন অলসো ফিল ফ্রি টু আস্ক মি বিফোর উই স্টার্ট দ্য সেশন। স্যার, আমার একটা জিনিস জানার ছিল। মোস্ট ওয়েলকাম সালসাবিল। স্যার, আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে আমরা আমার টিম সবাই মিলে আমরা একটা ডোমেইন ফিক্সড করেছি এবং একটা ডেটা সেট স্পেসিফিক একটা ডেটা সেট ফিক্সড করেছি যেটার উপরে আমরা কাজ করব এবং মানে তার এবং ডেটা সেটে তো আমরা অবশ্যই কিছু অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কাজ করব। তো এখন স্যার আমার হচ্ছে জানার ইচ্ছা যে আমরা এরপর তো প্রেজেন্টেশন দিব, আপনি বলেছিলেন যে 6th উইকে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা ডেভেলপমেন্ট বা ইমপ্লিমেন্টেশনে কি করব, এটা একটু জানার ইচ্ছা ছিল স্যার। Yeah, wonderful. What I want to do, I want to begin my discussion with a presentation sharing from the last year class, তারা যে প্রেজেন্টেশন দিয়েছিল on the concept part, সেটা একটু আগে একটু দেখিয়ে দেব 5-10 minutes and then I take my discussions. ঠিক আছে? Because I already brought that presentation out, যে আমার টার্গেট হচ্ছে কি একটু প্রেজেন্টেশনটা দেখে ফেললে you know exactly what actually you will be doing, এটা দেখলে তখন নিজেরই খুব ভালো লাগবে। সো লেট আস প্রসিড টু আওয়ার ডিসকাশন। আমি এটা আসলে ভেবে রেখেছিলাম, বাট ইউ রাইটলি পয়েন্টেড আউট সালসাবিল। আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ইউ ওয়েলকাম। এনি আদার কোয়েশ্চেনস? নো, রাইট? তাহলে আমরা একটু প্রসিড করি। হ্যাঁ, আমি প্রথমে যেটা দেখাচ্ছি, আই এম জাস্ট শেয়ারিং মাই স্ক্রিন নাও। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? আমি রেকর্ডিংটা শুরু করাটা ঠিক আছে কি? রেকর্ডিংটা করে আসি না? আমি স্টপ করি একটু, তারপর রেকর্ডিংটাকে শুরু করে, বিকজ রেকর্ডারটা একটু it has become a different thing. So on the screen and microphone, and start now. So let us begin our discussion. না আমরা তাহলে চলে গেলাম। All right, so do you see the screen now? Yes. Okay. Yeah, please take the presentation floor because an inventory of our plans. Wonderful. আচ্ছা, শোনা যায়? Sir, we are calling tuition name. You can share the presentation. শোনা যাচ্ছে? Going to learn something. জি স্যার, কিন্তু সাউন্ড জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। So our plans usually these companies operate the business like they get stocks in the museum and again manage the inventory in these shops to sell their products. Generally, organizations import products manufactured or assembled in local facilities or purchased from local foods and manage their inventory. The aim of our project is to analyze the sales data of the and create table product demand
and in respect to location and time, and thereby have the insight to manage the inventory of every shop and manage the objective of our project is to analyze this data to measure the trend of product demand based on location and time of the year, and thereby help organizations to manage the inventory of the retail shops to achieve business growth. And the specific objectives are as follows: that to measure the demand of product based on location and time of the year, to find the relationship between the demand of this product category on various dimensions like price, location, and the relationship between a product demand and festive seasons like Eid, bridal festivals during this. To find the relationship between product demand and weather situation like hot weather, cold weather, like this. Find the relationship between product demand and specific situation like the current pandemic situation. In this situation, this type of products are demand more or demand less. For the data source, we will use retail sales data of 5 years of the organization. We will collect product information and categorize them. Dimensions like price. We will also collect festival timeline last 5 years, weather timeline of last 5 years of Bangladesh, pandemic of COVID-19 timeline. For methodology, design architecture of the total process like that. We will have operational system data. We will then ETL them data warehouse, and if it has meter data, then we will have the use for OLX level, and from that we will get the analytic results. The expected outcome of this project will be location and time-based product demand can be measured. Relationship from the product demand to the season, weather situation and trending can be identified. Relationship between product type and location can be identified. Management will manage inventory better in respect of acquisition and transportation cost will be minimized. For tools and resources, we will use programming language. We will have Oracle database for operational system data. We will migrate to PostgreSQL, and we will use Hadoop methodology to calculate the analytics. That's all from myself. Thank you so much. Very nice project presentation. The concept is very good. Abu Kaisa, I will just suggest you that in order to understand the complexity, you may think of doing, early prototype. You can create some kind of early prototype, maybe not now, after the mid-exam. You may target to produce an early prototype. But thank you so much for sharing your concept. For sharing, and let's proceed to the next presentation. Yeah, thank you. Sir, assalamu alaikum. Sir. Yes, well, welcome. Yes. Yes, sir. I'm trying my presentation. Sure. Thank you. I'm Najibul Alam, ID 39, and Saiful Islam, ID 37, Shajib Hussain Mullah, ID 33, Modium. I'm just dragging. I like a better presentation into the Dhaka city, and the name of this one.
is not changing. Slide দেখা যাচ্ছে স্যার in Bangladesh a year as exhibited by all cases the personal data year commission. So personal data. So if we consider the background, in our country, the number of cases of missing persons has been increasing day by day for the last few decades, and this rate has been increasing in parallel with the rise of the ever-growing population. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট কিছু ইয়ার ধরে যে মিসিং পার্সনের রেটটা সেটা ইনক্রিজিং এর বেড়ে যাচ্ছে, and এটার বিহাইন্ড যে বিভিন্ন ধরনের রিজন থাকে, যেমন বিভিন্ন পলিটিক্যাল রিজন আছে, বিভিন্ন ড্রাগ অ্যাবিউজের ক্ষেত্রেও হয়ে যাচ্ছে মিসিংটা। সো at present, in Bangladesh, the missing report is still written on paper, and due to the information gap, it is quite hard to locate them. Also, there is a lack of reports about the rates where the cases happen more frequently. One group of people are most affected, and also a missing cases group which the main reason gulo ki ache. So our to identify which age group of people are more vulnerable to disappearance, to figure out the percentage of people who are found alive and how many have encountered foul play, and to analyze the reason behind the missing cases and the disappearance and the people's disappearance. You know, sir, it's quite impossible for us to collect the data from the law enforcement as there are some security issues. For this reason, we will be creating our own data set. We will be collecting the data from different online news portals, from newspapers and various social media platforms. Our data set will include the cases, the found status, like the person is still alive or deceased, found play শিকার হয়েছে, and এই সবগুলো ডেটা আমরা অ্যানালাইজ করে আমরা রিজন গুলো বের করতে পারবো এই মিসিং প্রত্যেকটা মিসিং কেসেস এর পিছনে বিহাইন্ড দ্য রিজন যা যা ছিল। We have shown. Yeah, very nice presentation. Very nice. I want to know something about how did you come to this problem, and how did you decide that you will work on this problem? Sir, actually, one of our group member, সে হচ্ছে নিউজ দেখছিল, তো নিউজ দেখার পরে তার কাছে হঠাৎ করে এই আইডিয়াটা এসেছে যে আমরা যেহেতু আমাদের দেশে মিসিং পার্সন নিয়ে আমি স্যার কিছু রিসার্চ করেছিলাম যে এক্সাক্ট রেট গুলো খুবই কম আছে, যে কোন এরিয়ায় কত বেশি হচ্ছে অ্যান্ড কোন গ্রুপের পিপলরা বেশি ফেস এসব সিচুয়েশনে। স্যার ওটার কথা চিন্তা করে আমরা ডিসাইড করেছি যে এটার উপর যদি কিছু করা যায় তাহলে ইট উড বি গ্রেট। Fantastic, very good. But you try to have a little bit proactive mindset to collect the data set, because I'm sure you can have a fantastic publication also, because these are very rare publications in the area of missing person. This is something very, very important, and appreciate good thinking. Yeah, thank you. Thank you for that. Do that. You have any suggestion for us, like anything? In terms of data collection, I may suggest you to talk to the news agency. Let's say, for example, if you have a good connection to Pothomalo or any other news agency, that they are the true source of missing persons data. And you may have some historical data. My suggestion is that despite, just forget all influences, because politics are sometimes
reasons for missing persons, So those kind of influences you have to ignore. Just for your demographic analysis, you are actually doing this research project. Yeah, that's fine. Yeah, that's fine. And I will see if I can connect you to any specific agency also. Yeah, very good. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing and presenting. You can stop the sharing. Stop that recording. Sir, your sound gets distorted, but check whether you have two microphones on or nearby any other microphone. No, sir, I have no. Okay, then it's okay now. Yeah. Okay. So our project topic is customer relationship management using big data. So our main focus here on this project would be understanding customer behavior based on some pre-collected customer data. Maybe those data can be some kind of dynamic data or some kind of pre-collected data which will be stored on the big database platform. So moving forward, my team member are Khalid Saifullah, Muhammad Anisur Rahman, Mohibul Islam, and myself, Khaja Mohiuddin. So the main motivation for doing this project is currently we can see that customer behavior time to time is changing every day. Sometimes customer wants this kind of product, on the other day customer wants some different kind of product. So to understand the customer behavior, what kind of product suits him, and which product can also benefit the organization, this combination we have to prepare. So in our project, we would like to store different kind of customer data and offer them different kind of products. This CRM system can be considered in customer mobile usage, or maybe customer banking usage, or maybe customer daily day-to-day grocery usage, with what kind of product customer daily purchase. So this can be a combination of different kind of product usage, or maybe we can, if the data size is huge, maybe then we can concentrate on one side, maybe on his daily required items, grocery items, or maybe on his banking transactions. So this is just an idea, initial stage. So based on data size, maybe we will focus on some specific area, or maybe we'll take all the three areas. So the methodology would be, in our case, we will do some field work. Maybe we can go to some retail shop, or maybe we can go to some customer centers where we can collect customer data. Then those data we will be stored on the big data platform. So those static data we will collect, and on the other hand, we are thinking to collect some dynamic data. For example, we don't want to make the platform too heavy. Maybe there are some data which is already available on some foreign system. So maybe connecting with them with some protocol, we will try to get those data from the foreign platform. And the dynamic, those are mainly the data available on the other platform. And some data maybe we'll collect on our platform. So synchronizing both the data, we will do some analysis using the big data platform, and using that we will offer the product. So expected outcome would be in our project would be like offering customer what customer is wanting, what customer desire to get. On the other hand, from organization perspective, organization can design the package or design something so that both the parties, so win-win situation, both customer and both the organization get benefited. Time frame, sir, this is a high-level time frame we have considered here. So time to time, based on the work progress, maybe this timeline we will try to revise. Next one is the resource what we will use. So we have decided to use the Python programming to do the data analysis, and to keep the data, we will use the Hadoop. As I said you that we will collect some data from foreign platform. So we will be trying to use some REST API, which is very light. We can get the information from the platform very quickly.
That actually depends on the also with the platform dependency we have here. We already kept it in our mind. So that REST API should have been supported by the foreign platform to get that required information. I'm just giving a simple example, like customer NID, which is already all the detailed information, customer name, IP, birthday, everything is already stored in one platform. So why we will collect those information again? So we thought that let's integrate with the central NID platform using the REST API, get their information, put it in our platform. That's it. So for this, maybe we can use REST API. Again, that is dependent on the foreign platform, whether they are ready or not. So after putting the data, putting it on the Hadoop, playing with the data, and sometimes there are some third party where we have to use some middleware. So we have decided WSO2 as a middleware. Maybe with the WSO2, we can connect with those third parties, those who are not capable to connect directly. And to visualize the data, we decided to use iframe. iframe is a very latest Ping-based technology. So here, to visualize the customer data in one glance, maybe some graphical view representation, for those we will use iframe. And as I said that, maybe we might do some field work, that collecting some customer data from some customer care center or some grocery shop. So those data we have to load. So for loading data on the system, we will be using batch processing. So these are the resource tools we will be using. Time to time, maybe when the project goes more then maybe we can add some more resource, or based on the challenges, maybe we can exclude some resources from here as well. So our report will consist of that these sections. So limitation and assumptions is that we also know that as we are collecting customer data, so we will not collect, or we will not store any data which we can go with some like ethical or legal observation or legal findings. So these are the things we will consider, and then we are planning to prepare one CRM that can help both the organization and the customer as well. So these are the references we will be using. These are actually mostly IEEE journal, IEEE papers, which is already published, and in the market already there are lots of CRM software. So that's it, sir. Wonderful, very nice and very comprehensive project synopsis. Yeah, very nice. I appreciate it very much. And I will suggest that try to have an early prototype in order to realize your upcoming targets. And I appreciate it very much. Yeah, very good thinking. And I'm sure if we can come up with something very practical, then you can really come up and revolutionize this customer relationship management. Yeah, that's very, very important. Yeah, for the organization to grow, it is very important. So thank you for choosing a very right topic at a very right time. Thank you, sir. Thank you very much for appreciating, sir. Time to time, when we are doing it, we may come to you for suggestions how we can move it forward. I'm sure that some good examples we are going to create. Yeah. Thank you for sharing. Thank you, sir. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Shariat. আমরা যেটা দেখলাম, হ্যাঁ, এখন একটু ফিডব্যাক করে নেই, তারপরে আমি আবার এটাকে একটু রেকর্ডিং এ নিয়ে নেই একটা মিনিট। অপটিমাইজ একটু ফিডব্যাক করে নেই, মানে হাউ ডিড ইউ ফাইন্ড, লাইক প্রেজেন্টেশন দেখা গেল কিনা, বা ইফ দেয়ার ইজ এনি কোয়েশ্চেন। স্যার দেখা গেছে স্যার। গুড, মানে ইউ হ্যাড এ আইডিয়া নাও যে প্রজেক্ট সিনপসিসটা একটা ভেরি হাই এক্সপেকটেশন থেকে হয়। সো বাট মানে হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে ইউ মে অ্যাচিভ 30%, 40%, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। But you know also how to write a master's project synopsis. এটা খুবই খুবই important learning, and I appreciate that the team really worked very nice. তাহলে কারোর আর কোনো দ্বিধা আছে কিনা যে what will be the type of project that we will be looking into?
I'll share this recording in the Telegram, and you can review again. Come on. So we can proceed. Thank you, sir. Yes, absolutely welcome. And you know, my target will be always to make you clear, to make you grow, and to make you joyfully learning everything. You know, no question of any kind of negative or any kind of tension. Tensionটাকে মানে জীবন থেকে আলাদা করে ফেলতে হবে, because our life actually, you know, is more important than our tensions are. Because tension করে আমি দেখলাম যে many young people, they are losing their productivity because they have lot of tension. আমি বললাম কি, তুমি টেনশন করছো, it is not helping you. Why you do that? Why not you live without tension? এখানে আমার সাথে তোমরা যারা আছো, are you all without tension or with tension? That's a question in my mind. Of course, sir, with tension. With tension. এটা তুমি আজকে থেকে আমার সাথে যখন তোমরা ক্লাসে বসবে তখন বলবা যে we are having class without tension. কারণ টেনশন হলে হবে কি, তোমার প্রোডাক্টিভিটি হ্যাম্পার হবে, তুমি সব সময় টেন্স থাকবে, ইউ নো, ইট ইজ নট ইভেন মানে ইউ নো সামটাইমস খুবই ব্রিলিয়েন্ট ইউ নো ইন্ডিভিজুয়াল ইজ নট এবল টু প্রডিউস ভেরি গুড রেজাল্ট বিকজ অফ টেনশন। তো টেনশনটা আজকে থেকে তাহলে সব বাদ, ঠিক আছে না? লেট আস প্রসিড। আমরা আমাদের সেকেন্ড ডিসকাশনে চলে যাচ্ছি, মানে এর অ্যাকচুয়াল ডিসকাশন অফ টুডে। হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা করব, আমাদের ডিসকাশনটা এখন কিন্তু উই আর গোয়িং ফর ইউ নো আজকে ধাপে ধাপে অনেক স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. I will actually, this is my first part of the discussion because the second part will be actually talking about Python, but I don't want to finish the whole. I will have about 20 to 30 slide discussions and then take you to Python discussion. But remember one thing is Hadoop. As you understand that this Apache Hadoop, actually one of the challenging project which was adopted by Google, practically for open source, number one, software for reliable, scalable, distributed computing. এখন আমি সেটা একটু দেখাবো। তার মানে Apache Hadoop, what it does actually, it provides actually a library, যেখানে আমার একটা লাইব্রেরি আছে যেখানে I have lot of methods which I can call to do distributed computing. মূল কথা কিন্তু হচ্ছে distributed computing. এখন এই ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং এর কনসেপ্টটা কেন, আমি প্র্যাকটিক্যালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ এ বিগ ডেটা, মানে এইরকম একটা ডেটা, লেটস সে দিস ইজ এ বিগ ডেটা। এই ডেটাটা আমি কোনোভাবেই, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লেটস সে ইট ইজ অফ দ্য অর্ডার অফ জিটাবাইট, ইউ নো, তারপরে আমরা বুঝতে পারছি কত বড় ডেটা। এই ডেটাটাকে তো আমাকে ভাগ করে প্রসেস করতে হবে না, মানে আমাকে এটা ছোট ছোট টুকরা দিতে হবে টু ডিফারেন্ট মেশিনস টু ওয়ার্ক টুগেদার, এবং এই মেশিনগুলো সব একে অন্যের সাথে কথা বলে ফাইনালি এই রেজাল্টটাকে ব্যাক করে দিবে। সো দ্যাটস ওয়াই এই ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিংটাকে সহজ করার জন্য ইট কেম অ্যাজ এ প্ল্যাটফর্ম উইচ উই কল হাদুপ। হাদুপটা দেখতে একটা মনস্টার, মানে ইটস লাইক এন বিগ এলিফ্যান্ট, বিশাল একটা বডি। এই বডিটাকে আসলে কেন এলিফ্যান্ট সিম্বল, বিকজ ইট রিপ্রেজেন্টস এ বিগ। আমরা যখনই বিগ অ্যানিমেল বলি উই ফার্স্ট থিঙ্ক অফ এলিফ্যান্ট। সো Apache Hadoop is providing that. যে কোনো সময় প্রশ্ন আসলে আমাকে তোমরা একটু থামিয়ে দিও। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, এই প্রজেক্টের 3টা মডিউল আছে। একটা জিনিস খেয়াল করো, মডিউলের ভিতরে এটা আমাদের কিন্তু মুখস্থ করতে পারে, জাস্ট ফর আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং, বিকজ আমরা বিষয়টাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিব, বিকজ সামটাইমস ইউর ক্লাস টেস্ট আই উইল টেল ইউ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইট উইল বি বেসড অন, তখন ওইটা একটু রিভিউ করবো, অ্যান্ড ইউর ক্লাস টেস্ট উইল বি অলওয়েজ আফটার দ্য রিভিউ, সো নট টু ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং। হাদুপের একটা আছে কমন, হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম। এই ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেমটা কিন্তু ইউ সি প্রোভাইডস হাই থরোপুট অ্যাক্সেস টু অ্যাপ্লিকেশন ডেটা।
তার মানে এইচডিএফএস বা হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম, আমরা কিন্তু বলছি ডিস্ট্রিবিউটেড, তার মানে এক জায়গায় না, এক একটা মেশিনে আছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড। হ্যাঁ, হাদুপের আরেকটা আছে ইয়ার্ন, এটাকে কি বলে, এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক ফর জব স্কেজুলিং অ্যান্ড ক্লাস্টার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। কেন লাগবে, আমি ডেটাটাকে ভাগ করে দিচ্ছি, তাহলে কোন মেশিন কোন ডেটা কখন করবে এটার তো একটা স্কেজুল লাগবে। দ্যাট স্কেজুলিং ফ্রেমওয়ার্কের পুরো নাম হচ্ছে ইয়ার্ন। হ্যাঁ, হাদুপ ইয়ার্ন। এবং হাদুপের আরেকটা যেটা আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে ম্যাপ রিডিউস। ম্যাপ রিডিউসটার মাধ্যমে হচ্ছে কি একটা ইয়ার্ন বেস সিস্টেম, তার মানে এটা আসলে একটা জব স্কেজুলিং হচ্ছে ফর প্যারালাল প্রসেসিং অফ লার্জ ডেটা সেট। আমি আজকে দেখাবো কিন্তু ম্যাপ রিডিউসটা। ইট ইজ ভেরি কনসেপচুয়াল ডিসকাশন। আমরা কোডিং, আমি জাভা, যেহেতু হাদুপ ইজ প্র্যাকটিক্যালি বেসড অন জাভা, and if you think that yes, I love Java, I'm very good in Java, so you feel free to use Hadoop in your project. হাদুপের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সবার দরকার, কিন্তু হাদুপ নিয়ে কোডিং করতে আমি বলবো না সবাইকে, বিকজ ইট ডিপেন্ডস অন ইউর ওন লাইকিং, ওন কম্পিটেন্সি। বাট পাইথন আমি বলবো সবার জন্য মাস্ট, যে পাইথনে আমরা সব সময় কাজ করব। কিন্তু হাদুপ অ্যাবসলিউটলি ইজ এ জাভা অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক। আমি দেখাবো হাদুপের কাজ, দেখাবো থ্রু ডিফারেন্টলি, এটা ভিএমওয়্যার এর মাধ্যমে আমি দেখাবো, সো দ্যাট আমরা যখন মিট করছি ইন দ্য ফিজিক্যাল ক্লাস, ওই দিন আমি আসলে অনেক লাইভ ডেমনস্ট্রেশন করবো অন ডিফারেন্ট থিংস। হ্যাঁ, আমি এখানে আরো একটা টুল দেখাবো, বাট এটা আরেকটু পরে দেখাবো। হ্যাঁ, সো প্র্যাকটিক্যালি তাহলে আমরা দেখলাম হাদুপ অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ 3 মডিউলস। এই 3টা মডিউলের মধ্যে কমন এইচডিএফএস, ইয়ার্ন আর ম্যাপ রিডিউস। হ্যাঁ, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? এনি কোয়েশ্চেন? No, sir. ওকে, গুড। মানে আমি কিন্তু আই ওয়ান্ট ইউ টু বি ভেরি হেলদি দেন মি, ইউনো, তখন কিন্তু আই এম ডান, আদারওয়াইজ আই এম নট ডান। হ্যাঁ, ওকে, এখন চলে যাচ্ছি যে তাহলে একটু দেখি যে হাদুপের কি কি প্রজেক্ট আছে। অনেকগুলো প্রজেক্ট, আমি এগুলো আসলে হাইলাইট করছি না, এখানে কিছু কিছু প্রজেক্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেরকম আমরা যদি খেয়াল করি হাইভটা হচ্ছে একটা ডেটা ওয়্যার হাউস ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমি এটা কিন্তু আমার নেক্সট ক্লাসের ডিসকাশন হচ্ছে ডেটা ওয়্যার হাউস, হ্যাঁ, এবং বিজনেস ইন্টেলিজেন্স। তো ডেটা ওয়্যার হাউসের ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইডস ডেটা সামারাইজেশন অ্যান্ড অ্যাডহক কোয়েরি। ডেটা ওয়্যার হাউস মানে আমি তো বুঝাতে পারছি যে আমার এইরকম একটা চিত্র, মানে একদম সিম্পল চিত্র যদি বলি যে এরকম একটা বিশাল ঘর আছে, এই ঘরের মধ্যে আমার প্রচুর ডেটা, সবগুলো ডেটা এই ঘরের মধ্যে গেছে। সো ইট ইজ বেসিক্যালি এ ওয়্যার হাউস। সব ডেটা কিন্তু এখানে, মানে এইখানে জিটা বাইটস অফ ডেটা। এইরকম একটা ওয়্যার হাউসের ভিতরে আমাকে কিভাবে আমি ডেটা সামারাইজ করব, অ্যাডহক কোয়েরি মানে কি, যখন আমার এখানে আমার কোয়েরি করার দরকার হবে যে আমার কাছে কি আছে। এখন ওয়্যার হাউসের মধ্যে কোয়েরি করতে যাওয়া, আমরা জানি যে কোনো ওয়্যার হাউসে ফিজিক্যালি একটা জিনিস খুঁজতে গেলে কত সময় লাগে, মানে কোন জায়গায় রেখেছি, কোনো ইন্ডেক্স আছে কিনা, লোকেশন ইন্ডেক্স থাকলে এটা টেকনোলজি আইওটি ড্রিভেন কিনা, যদি হয় তাহলে হাউ ক্যান আই ফাইন্ড আউট। সো ইট টেকস হিউজ টাইম। তার জন্য এর একটা সার্ভিস হচ্ছে, এটাকে আমরা বলি হাইভ। আরেকটা নোন ভেরি ভেরি পপুলার, সেটাকে বলি আমরা পিগ এবং হাইভ। এই দুটার পাশে লেখা আছে টিএম, ট্রেডমার্ক। কেন? অ্যাপাচি এটাকে ট্রেডমার্ক করে রাখছে যাতে কেউ নিতে না পারে। হ্যাঁ, সো ইট ইজ এ ট্রেডমার্ক পিগ। পিকটা হচ্ছে হাই লেভেল ডেটা ফ্লো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড এক্সিকিউশন ফ্রেমওয়ার্ক ফর প্যারালাল কমিউনিকেশন। পিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যখনই আমরা হাদুপে প্রোগ্রামিং করি তখন আমাদের হাইভ আর পিক ইউজ হয় আর কি। হাইভ এবং পিক, স্পার্ক একটা আছে সেটা খুবই কম, কিন্তু পিকটা ভেরি পপুলারলি ইউজ হয়। আচ্ছা, আমি এখান থেকে গেলাম, আমি কিন্তু ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র দেখাবো এই জন্য। একটা 4 ডিস্টিংক্ট লেয়ার অফ হাদুপ আমি একটু দেখাই। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, যে 4 ডিস্টিংটিভ লেয়ার্স অফ হাদুপ। আমাদের এই ডিসকাশনটা শেষে কিন্তু আই উইল গিভ ইউ 10 minutes ব্রেক এন্ড বিফোর উই স্টার্ট দ্য পাইথন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই যে লেয়ারটা আছে, এই লেয়ারটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিই। প্রথমত যেটা আছে যে আমার আলটিমেটলি হাদুপ মানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইটস এ বিগ ডেটা প্রসেসিং প্ল্যাটফর্ম। বিগ ডেটা প্রসেসিং প্ল্যাটফর্ম, এটাকে কিন্তু আমি প্ল্যাটফর্ম বলছি, এটা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ না। হাদুপ ইজ এ প্ল্যাটফর্ম। সেখানে কি কি আছে? সেখানে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড স্টোরেজ হচ্ছে বটম লেয়ার, যেটাকে আমরা বলছি হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম। ডিস্ট্রিবিউটেড স্টোরেজ মানে হচ্ছে
যে আমার মেশিনে আছে, তোমার মেশিনে আছে, ডিফারেন্ট মেশিনে ডেটাস আর স্টোর, দে আর কানেক্টেড, সো দে আর ট্রিটেড অ্যাজ ইফ দে আর ওয়ান স্টোরেজ। হ্যাঁ, সো ডিস্ট্রিবিউটেড রিসোর্স স্টোরেজের ঠিক উপরে আছে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং প্রসেসিং ফ্রেমওয়ার্ক। এই জায়গাটায় দেখো ম্যাপ রিডিউসের আসল কাজ হচ্ছে, যে ম্যাপটা রিডিউস কেন, এই ডেটাটা আসতেছে ম্যাপের রিডিউসের ইনপুট, ম্যাপ রিডিউসের আউটপুটটা কিন্তু তুমি কিভাবে ম্যাপ রিডিউসটাকে ইউজ করছো, তোমার একটা এপিআই আছে। এপিআইটা আমরা জানি, একটু আবারও একটু ক্লিয়ার করে রাখি যে এটা খুবই প্রায়ই আমরা আলোচনা করব, অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ইন্টারফেস। ক্ষেত্র বিশেষে এটাকে আমরা বলি যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ইন্টারফেস বা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং মেথড। জেনারেলি কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কোনো ক্লাস বা কোনো ফাংশন which helps me to get into the processing of the data, that we call actually API. So application processing interface এর ভিতরে দেখো কি কি আছে, ম্যাপ রিডিউস আছে, আমি যেটা বললাম যে পিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখো পিক আছে, হাইভ আছে, এইচ বেজ আছে। তার মানে এই এপিআই লেয়ারের সাথে কে কথা বলতেছে, এই এপিআই লেয়ারে কিন্তু ইউজাররা কথা বলতেছে, এখানে সব ইউজাররা আছে, আর একদম নিচে আছে এইচডিএফএস। তো বেসিক্যালি এই চারটা ডিস্টিংটিভ লেয়ার, এটাকে আমরা বলি লেয়ার আর্কিটেকচার অফ হাদুপ। তার মানে হাদুপের ভিতরে আমার ডিস্ট্রিবিউটেড স্টোরেজ আছে, বিকজ আই নিড টু স্টোর ডেটা, অ্যান্ড দেন আমার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং প্রসেসিং ফ্রেমওয়ার্ক পুরোপুরি হচ্ছে ম্যাপ রিডিউস। এই ম্যাপ রিডিউসকে আমি অ্যাক্সেস করছি কার মাধ্যমে, এপিআই লেয়ার আছে ম্যাপ রিডিউসের, তার সাথে পিগ আছে, হাইভ আছে, এইচ বেজ আছে। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? Not so far, sir. ওইটাও কারেক্ট, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, একদম ঠিক আছে। অনেকে অনেকভাবে বলে, বাট এই মূল আসলে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। কারণ এটা হতে পারে ক্লাস, হতে পারে মেথড, হতে পারে ফাংশন, হতে পারে স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন, রাইট? আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? বেসিক কোনো কোয়েশ্চেন নাই, তাই না? কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার কিনা, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, লেটস প্রসিড। তাহলে আমাদের আরো অনেকগুলো আলোচনা আছে এখানে, এবং এখানে দেখো আমি নেক্সটে নিয়ে যাচ্ছি যে হোয়াট উই আর ডুইং, কমন ইউজ কেস অফ বিগ ডেটা। দেখো, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কমন ইউজ কেস। হ্যাঁ, কমন ইউজ কেসেস এর ভিতরে যদি খেয়াল করো, মূলত ইউজ কেস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম। সাপোজ ইউ আর ডেভেলপিং এ প্রজেক্ট। এখন তুমি একটা প্রজেক্ট যখন ডেভেলপ করছো, তখন ওই প্রজেক্টের ইউজ কেস মানে হচ্ছে একটা সিনারিও যেখানে কিনা তোমার প্রজেক্টটা সাকসেসফুলি ইউজ হবে অ্যান্ড ইট উইল হ্যাভ এ ইম্প্যাক্ট। আমরা ব্লকচেইন সহ যত ধরনের আইওটি বলো, হোয়াট এভার ইউ মিন ইট, ই গভর্নেন্সের যে কোনো বিষয়ে আমরা বলি যে লেট আস বিল্ড আপ ইউজ কেস ফার্স্ট। ইউজ কেস মানে হচ্ছে একটা সিনারিও যেখানে ইউ উইল প্র্যাকটিক্যালি ইউজ দিস অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড দ্যাট উইল হ্যাভ এ ইম্প্যাক্ট, আলটিমেটলি রিয়েলাইজিং যে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা কি আসলে কোন কাজে ব্যবহার হবে, ব্যবহার হলেও তার ইম্প্যাক্ট কেমন, দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রু ইউজ কেস। এখন দেখো ইউজ কেস ফর বিগ ডেটা ইন হাদুপ কি কি? লগ ডেটা অ্যানালিসিস, ভেরি কমন। লগ ডেটা কিন্তু সাম লগস আর এভরি ডে পেটাবাইটস অফ লগস আর ক্রিয়েটেড। এটা লগ ডেটা অ্যানালিসিসটা আমাদের জন্য একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরিয়া যেখানে উই ক্যান অ্যাপ্লাই, কারণ রাইট ওয়ান্স রিড অফেন, এটা আসলে হচ্ছে হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেমের সিনারিও। ডেটা ওয়্যারহাউস মডার্নাইজেশন, একটা ফ্রড ডিটেকশন, এগুলো কিন্তু কমন ইউজ কেস। রিস্ক মডেলিং, সোশ্যাল সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস, ইমেজ ক্লাসিফিকেশন, গ্রাফ অ্যানালিসিস অ্যান্ড বিয়ন্ড। তার মানে you're talking about data, but they are very large in terms of volume, velocity, veracity. সেই ডেটাটাকে আমরা আসলে অ্যানালিসিস করছি ইউজিং বিগ ডেটা ফ্রেমওয়ার্ক কল্ড হাদুপ। তুমি আমাকে বলতে পারো যে হাদুপের বাইরে বিগ ডেটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে কিনা? আছে, বাট দে আর অল ডিসকানেক্টেড অ্যান্ড আইসোলেটেড অ্যাপ্লিকেশনস মে নট বি কানেক্টেড টুগেদার, যেটা হাদুপ মেড ইট পসিবল।
আচ্ছা, এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা টু মি? তাহলে প্রসিড করি না, মানে সিনারিও আছে কিন্তু আমি একটু দেখাবো। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিনারিও। একটা এক্সাম্পলে এরকম হতে পারে যে লগ অ্যানালিসিসের মাধ্যমে abandoned cat, একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল, সো it's we may not be just an understanding. Let's go for a map reduce example. এখন দেখো ম্যাপ রিডিউস এর এক্সাম্পলটা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে এটা, হ্যাঁ। ওভারঅল ম্যাপ রিডিউস ওয়ার্ড কাউন্ট প্রসেস, এটা কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন অফ ম্যাপ রিডিউস, অ্যাপ্লিকেশন ফর কাউন্টিং ওয়ার্ডস। মনে করো তুমি একটা বিশাল প্যারাগ্রাফ দিলে, সেই প্যারাগ্রাফের ভিতরে কোন ওয়ার্ডের ফ্রিকোয়েন্সি কত, এই কাউন্টটা তুমি ম্যাপ রিডিউস কিভাবে করতে পারে, ম্যাপ এন্ড রিডিউস, সেইটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখানে কিভাবে। দেখো, ধরো তোমার এটা হচ্ছে একটা ইনপুট, এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ 3 লাইনে টেক্সট আছে, ডিয়ার, বিয়ার, রিভার, কার, কার, রিভার, ডিয়ার, কার, বিয়ার। এখন ম্যাপ অ্যান্ড রিডিউস, তোমার পয়েন্টটা বুঝো, ম্যাপ অ্যান্ড রিডিউস, তার মানে আমাকে কিছু একটা আসবে ইনপুট, সেটাকে আমাকে ম্যাপ করতে হবে। ওয়ান্স আই হ্যাভ ডান দ্য ম্যাপিং, দেন অনলি আই ক্যান রিডিউস। আমার প্রবলেমটা হচ্ছে যে আই হ্যাভ টু কাউন্ট ওয়ার্ডস, দেয়ার ফ্রিকোয়েন্সিস। এখন তোমাকে যদি আমি একটা টেক্সট দেই, যে টেক্সট হচ্ছে 10 GB, তাহলে তুমি এই 3 লাইন যেভাবে প্রসেস করছো, নর্মালি তুমি একটা প্রোগ্রাম লিখলেই হয়, কিন্তু এটা কি সম্ভব? তোমাদের কি মনে হয়? আমি 10 GB ডেটা দিলাম, বললাম আমাকে কোন কোন ওয়ার্ডের ফ্রিকোয়েন্সি কত আছে বের করে দাও, তোমার পক্ষে কি একটা প্রোগ্রাম লিখে করা সম্ভব? নট পসিবল। ইয়েস, তুমি একটা সিম্পল জিনিসই বলেছো যে ইট ইজ নট পসিবল। দ্যাটস ওয়াই গুগল ফার্স্ট কেম আপ উইথ দিস কনসেপ্ট যে আমরা ম্যাপ এবং রিডিউসের মাধ্যমে উই ক্যান ডু প্যারালাল প্রসেসিং। আসলে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি প্যারালালি যদি কাউন্ট করতে পারি তাহলে আমার ফাস্টার। তুমি মনে করো কাজটা তো হচ্ছে কাউন্ট। এখন আমি যদি মনে করো 10 GB একটা ডেটা, সেখানে আই হ্যাভ 100,000 লাইনস। এখন আমি প্রতিটা লাইনকে যদি স্প্লিট করে ফেলি, যে ঠিক আছে 10,000 প্রসেস আমার হবে, প্রত্যেকটা প্রসেস একটা করে লাইন কাউন্ট করবে, একটা লাইনে কতগুলো ওয়ার্ডের ফ্রিকোয়েন্সি কেমন, ইট উইল কাউন্ট। তাহলে উই আর টকিং অ্যাবাউট রাফলি 10,000 প্রসেস, বাট তারা কি প্যারালাল রান করছে না সিকোয়েন্সিয়াল? হু ক্যান টেল মি? প্যারালাল, ইয়েস। And you are actually counting words in 10 seconds. Imagine, যেটা 10 দিন লাগতো সেটা 10 seconds হচ্ছে, because you are doing the processing parallelly. Ultimate success lies in parallel processing. আমরা যে বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এর কথা বলছি, অ্যানালিটিক্স, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ইজ রিয়ালিটি বিকজ উই ক্যান ডু প্যারালাল প্রসেসিং। তুমি যদি প্যারালাল প্রসেসিং তুলে দাও, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ইজ নো মোর ইন দিস প্ল্যানেট, ইট ইজ গন। আচ্ছা, এটা কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বিফোর আই গো ইনটু দ্য ডিসকাশন অফ দিস? তাহলে মোদ্দা কথা, ফার্স্ট যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা হচ্ছে যে হিউজ প্যারালাল প্রসেসিং ইজ নিডেড। একটা জিনিস খেয়াল করো, তারপরে আমি কি করলাম, আমি যখন ইনপুটটা নিলাম, নেওয়ার পরে আমার ফার্স্ট কাজ হলো স্প্লিট করে ফেলা। তাহলে আমি কি করলাম, দেখলাম যে এই 3টা লাইনের টেক্সটকে 3টা স্প্লিট হলো। ওকে, গুড। এইবার স্প্লিটের ভিতরে আমার ম্যাপ অপারেশন শুরু হবে। ম্যাপটা কি, আসলে আমি কয়টা করে আছে সেটা ম্যাপ করছি। তার মানে দেখছি ডিয়ার একটা আছে, বিয়ার একটা, রিভার একটা। তাহলে ডিয়ার, বিয়ার, রিভার সব হলো, সব ম্যাপিং শেষ। ম্যাপিং এর পরের কাজটা হচ্ছে আসলে শাফলিং। শাফলিং কেন? কারণ এখন আমি সর্ট করব, সর্ট করে কমন জিনিসগুলোকে একসাথে তুলে নেব। দেখো আমি সর্ট করাতে বিয়ার, তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা কিন্তু অ্যালফাবেটিক্যাল সর্টিং। বি শাফলিং এ অ্যাকচুয়ালি সর্টিং টেকিং প্লেস, প্রত্যেকটা চাঙ্ক থেকে তাদের রেসপেক্টিভ কাউন্টগুলো শাফলিং হয়ে গেল। গুড। বিয়ার, বিয়ার, কার, কার, কার। এখন নেক্সট কাউন্ট হচ্ছে কি, এই শাফলিং চাঙ্কটাকে রিডিউস করা। রিডিউস করলাম, রিডিউস হয়ে গেল।
Ultimately, there is no duplicate, but we have the count, and final result is this. এখন আমাকে প্রশ্ন করো তো যে তোমাদের কোনো স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন আসছে কিনা মাথায়? তার মানে তোমরা কিন্তু এখন জানো হাউ ম্যাপ রিডিউস ওয়ার্কস। There are different mapping strategies, there are different shuffling strategies, কিন্তু ম্যাপ এবং রিডিউস এই জিনিসটা ক্লিয়ার কিনা? এইটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি কিন্তু তোমাদের কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিল্ড করব। টুলস দিয়ে কি করব যেটা বই খুলে দেখে করব। আই ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ এনি ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ মেমোরাইজেশনের পক্ষে না। আই অ্যাম অনলি ইন ফেভার অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কনসেপ্ট অ্যান্ড দেন ডু ইট অ্যাজ নিডেড। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? এনি আদার কোয়েশ্চেনস হিয়ার অন দ্য ম্যাপ রিডিউস আন্ডারস্ট্যান্ডিং? আমি আজকে এটা না করলে তোমরা কিন্তু থিঙ্কিং এ পিছিয়ে যেতে। আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু হ্যাভ ইউর থিঙ্কিং বেটার। আগাবো তাহলে? কোনো কোয়েশ্চেন নাই, রাইট? জি স্যার। ঠিক আছে না? কেউ জয়েন হতে চাচ্ছে স্যার, একটু যদি অ্যাডমিট করে দিতেন। একটা মিনিট, হ্যাঁ, আই ওয়াজ হিয়ারিং দ্য সাউন্ড। ইয়েস ইয়েস। আচ্ছা, তাহলে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? নাই না? তাহলে লেটস প্রসিড। না, আমাদের আরো কয়েকটা এক্সাম্পল দেখা যাচ্ছে। একটা জিনিস দেখো যে ম্যাপ রিডিউস প্রসেস অন ইউজার বিহেভিয়ার ভায়া লগ অ্যানালিসিস। একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি তোমাদেরকে আবার এটা একটু ক্লিয়ার করি যে ম্যাপ রিডিউস প্রসেস, এটা আমার স্ক্রলটা একটু বেশি কন্ট্রোল দরকার। এনিওয়ে, ইটস ওকে নাও। ইয়া, আচ্ছা, এখানে ম্যাপ রিডিউস প্রসেস অন কিসের? ইউজার বিহেভিয়ার ভায়া লগ অ্যানালিসিস। তার মানে আমি কি করছি? আমি লগ অ্যানালিসিস করছি। কার? ইউজার বিহেভিয়ারের লগ অ্যানালিসিস। সেটাকে কিসে অ্যাপ্লাই করছি? ম্যাপ রিডিউসটা অ্যাপ্লাই করছি ইন ডুইং সো। এখন দেখো, এই হচ্ছে আমার লগ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইন লগ উই হ্যাভ দিস আইপি অ্যাট সার্টেন টাইম অ্যান্ড দেন সার্টেন রিসোর্স। সেখানে কোথাও হয়তো সে কি কি ধরনের সার্ফিং করেছে, দিজ আর অল রিসোর্স ভ্যালুস। সেইটাকে আমি কি কি করলাম? তিনটা অপারেশন, শাফল, সর্ট, গ্রুপ। অ্যান্ড শাফল, সর্ট, গ্রুপের পরে আমার কিন্তু আলটিমেটলি দেখো, যখনই শাফল করে ফেলছি তখন যে যে আইপি গুলো কমন ছিল, কি ভ্যালু পেয়ার তৈরি হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার কি ভ্যালু পেয়ার। কি ভ্যালু পেয়ার যখন তৈরি হয়ে গেল, তাহলে কি রিডিউস করা যাবে কিনা বলো তো? এই যে রিডাকশন স্টেপ দেখো, এনশিওর সামথিং ইজ ইন কার্ট and determine the last page visited. Ultimately কি ভ্যালু একটা আউটপুট আসতেছে। তার মানে আমার টোটাল জিনিসটা হচ্ছে আমি ম্যাপ রিডিউসটাকে অনেকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারি, বাট আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনটেক্সটের জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ইউজ কেস দেখতে হবে। ওয়ান্স উই সি ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ইউজ কেস উই আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন মাথায় আসছে কিনা এখানে? বাট দ্য কনসেপ্ট ইজ সেম, যে ম্যাপ অ্যান্ড রিডিউসের ভিতরে যে ঘটনাটা আমরা দেখেছিলাম যে ইউ স্প্লিট, দেন ইউ শাফল, দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি you do actually counting and then finally reduce. তাহলে আগাই এখান থেকে আমি কয়েকটা ইউজ কেস দেখাবো আর কি। হ্যাঁ, হাদুপ এনভায়রনমেন্ট অনেকভাবে আমরা সেট আপ করতে পারি। জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া, একটা হতে পারে যে স্ট্যান্ড অ্যালোন, সুডো ডিস্ট্রিবিউটেড, ফুললি ডিস্ট্রিবিউটেড। আমি যে হাদুপটা তোমাদেরকে দেখাবো, ইট ইজ বেসড অন অ্যাকচুয়ালি ভিএমওয়্যার, বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইউ ডোন্ট নিড, ইউ ক্যান সেট আপ উইল টেক মেবি উইক। আমার হাদুপ ইনস্টলেশন অ্যান্ড সেট আপ হতে মোর দেন এ উইক লাগতে পারে, বাট উই হ্যাভ ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট রেডি যেখানে উই ক্যান টেস্ট হাদুপ অ্যান্ড এভরিথিং। আই উইল শো ইউ দ্যাট। হ্যাঁ, চলো আগাই। এখান থেকে আমাদের টার্গেট আসলে আপ টু 30। ডেটা স্টোরেজ অপারেশন অন HDFS, এই জায়গাটা একটু দেখো। What we do in HDFS Hadoop distributed file system, Hadoop, what is the purpose? It is designed to work best with the modest number of extremely large file. Average file size দেখো larger than 500 MB, এবং কনসেপ্টটা হচ্ছে যে write once read often মডেল। তার মানে তোমার ডেটা আপডেট অপারেশনটা হবে ভেরি লেস, কারণ এত হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ইউ ক্যানট রিয়েলি আপডেট। দ্যাটস ওয়াই write once, and you always have queries possible
in distributed form. That's why read often. Content of individual file, see, cannot be modified other than appending new data at the end of the file. Because it is a very large file, how can you update? Yeah? So what we can do, create a new file, append the content, delete a file, rename a file, modify the attributes like owner. So Hadoop distributed file system kintu very large file er jonno it's a file system. And that's why we have certain constraint je ami chailei file update korte parbo na. Let us proceed. আমি একটা আর্কিটেকচার দেখাচ্ছি, হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম আর্কিটেকচার। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে বোঝার জন্য দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এইচডিএফএস আর্কিটেকচারটা আমরা জাস্ট একটা ওভারভিউ করছি, নাথিং এলস। হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম আর্কিটেকচার কি হচ্ছে, সেখানে আসলে কিভাবে আছে, একটা নেম নোড থাকে, সেখানে আছে আমার মেটা ডেটাটা, যে আমার এটার কিন্তু একটা ইউআরএল আছে, হোম, ফুড, ডেটা, এন্ড 3 সো অন, একটা নেম নোড আছে। এই নেম নোডের আন্ডারে আমার কিন্তু আলটিমেটলি ব্লক অপারেশন আছে। নেম নোড মানে তার একটা মেটা ডেটা অপারেশন আছে, ক্লায়েন্ট এখানে হ্যান্ডেল করছে, রিড করছে ডেটা নোটস, এগুলো কিন্তু সবই এক একটা র্যাক। এই র্যাকগুলো সব কিন্তু ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস করছে, এখানে একটা ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস করছে একটা ডেটা, এরকম ডেটা নোড। তার মানে আমার কি কি আছে, ডেটা নোটস আছে, আমি রিড করতে পারি, ডেটা নোডে রাইট করতে পারি। তার মানে হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেমের ভিতরে ডেটাগুলো ডিস্ট্রিবিউটেড, যেহেতু এগুলো ডিফারেন্ট নোডে বিভক্ত, এই প্রত্যেকটা ডেটা নোড আবার নেম নোডের সাথে কানেক্টেড থাকে। তারপরে কি হয় যে আমি যখন নেম নোডে এসে অ্যাক্সেস করি, তখন সে ডিসাইড করে যে কোন ডেটা নোডে আমি যাব, কারণ ডেটা নোডগুলো সব কিন্তু আলাদা আলাদা, এবং প্রতিটা ডেটা নোডের ভিতরে ব্লক আছে, ব্লক যেখানে ডেটাটা আছে এবং যেখানে আসলে কোয়েরি হ্যান্ডেল করছে। তার মানে প্রতিটা ডেটা নোডেরই আইডেন্টিক্যাল একটা আর্কিটেকচার আছে, জাস্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, অন্য কিছু না। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু মেমোরাইজ এনিথিং। কোনো কোয়েশ্চেন আসে কিনা মাথায় এটা দেখে? আমরা তাহলে আগাই, মানে আমি যেহেতু রিভিউ করার সুযোগ আছে, ইউ উইল রিভিউ এন্ড আস্ক মি কোয়েশ্চেনস अगेन, নো প্রবলেম। তাহলে এইচডিএফএস ব্লকগুলোকে আমি যদি দেখি যে ফাইলটা কিভাবে আছে, এই যে ফাইল, এটা ডিভাইডেড ইনটু ব্লকস, তার ডিফল্ট সাইজ হচ্ছে 64 MB, হ্যাঁ, এবং ডুপ্লিকেটেড ইন মাল্টিপল প্লেস, ডিফল্ট হচ্ছে 3টা জায়গায়। কেন? ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম, তার মানে আমার কাছে ডেটা আছে, একই ডেটা তোমার কাছে আছে, সো ডেটাস আর ডিস্ট্রিবিউটেড। ধরে নাও এটা একটা লগ ফাইল, 513 MB একটা লগ ফাইল আছে, এবং এই লগ ফাইলটা এইভাবে ডিফারেন্সিয়েটেড হয়ে আছে, 128 এবং এই বিভিন্ন চাঙ্কগুলো আছে। সো ডিভাইডিং ইনটু ব্লক ইজ নর্মাল ফর এ ফাইল সিস্টেম। ডেটা ব্লক সাইজ 4 KB, আমরা জানি। ডিফারেন্স এইচডিএফএস ইজ ইন দ্য স্কেল, এটা অনেক বড়। হাদুপ ওয়াজ ডিজাইন টু অপারেট এট দ্য পেটাবাইট স্কেল, যাতে তুমি চাঙ্কটা বড় ডেটা রাখতে পারো। একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, আমি তোমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল বিষয় বলি, খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং। আমরা যে ডেটাগুলো স্টোর করি ইন দ্য ডিস্ক ড্রাইভ, আসলে আমাদের ডেটা যেখানে স্টোর হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো অফকোর্স অকুপাইড। ইউ আর টকিং অ্যাবাউট 1 and 0s অকুপাইড, কিন্তু তার সাথে আমার অ্যাডিশনাল স্টোরেজ হচ্ছে যে আমি কোন ব্লকটা আমার নেক্সটে আছে, কোথায় আছে, দ্যাট ইজ অলসো সেপারেট স্টোরেজ। সো স্টোরেজ মেকানিজমটা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম ম্যানেজেস উইথ ইটস ওন ফিলোসফি। এখানে হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেমের যে ফিলোসফি, সেই ফিলোসফিতে ডেটাগুলোকে চাঙ্ক হবে, কারণ ডিস্ট্রিবিউটেড, কিন্তু একটা জিনিস সেন্ট্রালাইজড আর একটা জিনিস কমপ্লিটলি ডিস্ট্রিবিউটেড। সো দ্য কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি ইজ প্রিটি ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, আমি একটু জয়েন করাই নি। সো আমরা তাহলে আগাই আর একটু, এখান থেকে আগালে আমার মনে হয় একটু ক্লিয়ার হবে। উই প্রসিড টু দ্য নেক্সট। এখানে আমি জাস্ট কনসেপ্টটা বলছি, এইচডিএফএস ব্লকটা দেখাই। ব্লকটা এরকম হচ্ছে যে প্রতিটা ব্লকেই এই যে যেরকম র্যাক, আসলে র্যাকের কনসেপ্টটা কেন হয়? র্যাকের কনসেপ্টটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। আমরা যদি ডেটা সেন্টার গুলো যাই, ডেটা সেন্টার প্রচুর র্যাক, প্রত্যেকটা ডেটা সেন্টারই র্যাক আছে। এখানে রেপ্লিকেশন প্যাটার্ন অফ ডেটা ব্লকস ইন এইচডিএফএস কিরকম, এক একটা র্যাকে ডেটা নোড 1, 2 আছে, ডেটা নোড 3, 4 আছে, ডিফারেন্ট র্যাক। তার মানে আমি র্যাককে যদি
লোকেট করতে পারি তাহলে আমি সহজে ডেটা নোডে পৌঁছাতে পারি। আমাকে ডেটা নোড খোঁজার জন্য ইট বিকামস অ্যান ইন্ডেক্স, যে কোন র্যাকে আমার এই ডেটা নোডটা আছে। এই ডেটা নোডের মধ্যে আমার ডেটা ব্লক গুলো আছে, দিস আর অল ডেটা ব্লকস। সো খুবই খুবই ওয়েল অর্গানাইজড একটা ফাইল সিস্টেম। হ্যাঁ, লেট আস প্রসিড। আমরা যদি এইচডিএফএস ইউজার স্পেস লেভেল ফাইল সিস্টেম দেখি, বেসিক্যালি কনসেপ্টটা সেম। দেখো এখানেও আলটিমেটলি হাদুপ ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম, এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ডিফারেন্ট ফোল্ডার গুলো। আর এখানে আমরা লিনাক্স ফাইল সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্যটা দেখো। এখানে ডেটা নোড আছে, ডেটা নোড সব কিন্তু ডেটা নোডস, অল আর অ্যাকচুয়ালি ডেটা নোডস। এখানে আমার ডেটা নোডের সাথে নেম নোড, সেখানে আমার আছে যে মাস্টার নোড যেগুলো আছে সেগুলোর। সো দে আর ভেরি কম্পারেবল। আসলে কেন? বিকজ অ্যাকচুয়ালি এইচডিএফএস ইজ ইমপ্লিমেন্টেড অন দ্য টপ অফ লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম, যার ফলে ওদের নেচার অফ ফাইল স্টোরেজ ইজ সিমিলার ইন কম্পারিজন টু উইন্ডোজ। ইন্টারাকশন যদি হয়, ইন্টারাকশনটা দেখো কিভাবে হচ্ছে। ইন্টারাকশনটার মডেলটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট সে দুইভাবে কথা বলতে পারে, এদের সে কমান্ড লাইনে ইন্টারফেস অথবা অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারে। এখন ক্লায়েন্ট কথা বলছে নেম নোডের সাথে, নেম নোডের দায়িত্ব হচ্ছে আসলে ক্লায়েন্টকে ডেটা নোডের সাথে কানেক্ট করা। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, প্রথম যে ইন্টারাকশনটা দেখছো এটা নাম্বার 1। এই ইন্টারাকশনে ক্লায়েন্ট ইজ রিকোয়েস্টিং এ নেম নোড যে আমি এই পার্টিকুলার ডেটা, একটা ব্লক লোকেশন আসতেছে, একটা ব্লকের মেটা ডেটা, এটা মেমোরিতে আছে, এখানে একটা ডিস্ক আছে যার কাছে ইনফরমেশন আছে অ্যাবাউট কোন র্যাকে কোন ডেটা নোড আছে। সো প্র্যাকটিক্যালি আলটিমেটলি এটা অনেকটা মডেল ভিউ কন্ট্রোলার আর্কিটেকচারের মতো, যে ক্লায়েন্ট ইজ রিকোয়েস্টিং নেম নোড, দেন দ্য প্রসেসিং টেকস প্লেস ফ্রম নেম নোড টু স্পেসিফিক ডেটা নোড, এবং তখন ক্লায়েন্টকে সে কানেক্ট করে। দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো, এখান থেকে এখানে এসছে, আসার পরে কিন্তু একটা বাই ডিরেকশনাল, তার মানে ক্লায়েন্ট ইজ টকিং টু দিস ডেটা নোড। এখান থেকে এখানে এসছে, আসার পরে কিন্তু একটা বাই ডিরেকশনাল, যে দে আর টকিং। একই ঘটনা এখানে আসছে এবং দেন বাই ডিরেকশনাল। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, ইট ইজ লাইক এমভিসি আর্কিটেকচারের মতো, হ্যাঁ, মডেল ভিউ কন্ট্রোলার আর্কিটেকচারের মতো। দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ দ্যাট ক্লায়েন্ট কিন্তু সরাসরি ডেটা নোডে অ্যাক্সেস পাবে কখন, যখন নেম নোড অ্যালাউ করবে, আদারওয়াইজ নট। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। আমরা এখান থেকে এবার দেখি যে এইচডিএফএস এর ফেডারেশন বলে একটা জিনিস আছে। ফেডারেশনের কনসেপ্ট হচ্ছে যে কিভাবে হাউ এইচডিএফএস এই যে ডিস্ট্রিবিউটেড কাজটা করছে কিভাবে। দেখো বিফোর 2 তখন নেম নোড ছিল সিঙ্গেল পয়েন্ট, কিন্তু বিফোর 2 হাদুপ ক্লাস্টারস, এটা কিন্তু ক্লাস্টার ডেটাবেস। অফকোর্স মাল্টিপল নেম নোডস ক্যান বি ইউজড ইন হাদুপ 2 অ্যান্ড অ্যাবভ, কারণ আমাদের অনেকগুলো নেম নোড থাকতে পারে। নেম নোড মানে হচ্ছে তুমি এক একটা স্টোরেজের নাম আছে। সো ইউ মে হ্যাভ ডিফারেন্ট নেম নোডস, এবং এক একটা নেম নোডের এক এক ধরনের ডেটা নোডের কানেক্টিভিটি থাকতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। হাই অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য নেম নোডস, একটা জিনিস খেয়াল করো, নেম নোড গুলো অ্যাক্টিভ নেম নোড, স্ট্যান্ড বাই নেম নোড। নেম নোড গুলো অ্যাক্টিভ না থাকলে তুমি ওকে কোয়েরি করতে পারবে না। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ জুম কিপার্স, জার্নাল নোড। এগুলো কিন্তু হচ্ছে যে কে কখন কোন ডেটা নোডে অ্যাক্সেস করছে সেটার একটা কিন্তু ইন্ডেক্স তৈরি হবে অটোমেটিক, যে ওকে এই পার্টিকুলার ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্টেড অ্যাট দিস টাইম টু জয়েন টু দিস ডেটা নোড তখন তাকে দেওয়া হলো অ্যাট দিস টাইম, হি ওয়াজ ইউজিং দিস ডেটা নোড অ্যাট দিস টাইম। হিউজ নাম্বার অফ অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রিজ আর ক্রিয়েটেড লাইক জার্নাল নোড, জুম কিপার। এগুলো সবই কাজ হচ্ছে কিন্তু আলটিমেটলি ইন্ডেক্স অফ নেম নোড ম্যানেজমেন্ট। এটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, সেভারাল ইউজফুল কমান্ড, এগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি বিকজ আমরা এটা প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনে দেখবো, এগুলো এখানে আমাদের দেখার কোনো অর্থ নাই। ইয়ার্ন, দেখো ইয়ার্নের বিষয়টা হচ্ছে কি, এটার সংক্ষেপ ফর্ম ইয়েট অ্যানাদার রিসোর্স নেগোশিয়েটর। ইয়ার্ন, ইয়েট অ্যানাদার রিসোর্স নেগোশিয়েটর। এটা কি, প্রাইমারিলি ইট ইজ এ টুল, এবং এটার কাজ হচ্ছে কি যে enable other processing framework to run on Hadoop। তার মানে হাদুপের উপরে যদি অন্য কোনো প্রসেসিং ফ্রেমওয়ার্ক you want to run, then you have to go through this resource negotiator। হ্যাঁ, এটা একটা general purpose resource management facility that can schedule and assign CPU cycle and memory from the Hadoop cluster
to waiting application. এখন হাদুপটা একটা ক্লাস্টার, কিন্তু সেখানে ধরো একাধিক মেশিন আছে, একাধিক ডেটা সেট আছে, and Yarn actually is doing the scheduling of resource, scheduling of application to use Hadoop. Yarn has converted Hadoop from simply a batch processing engine into a platform for many different modes of data processing, from traditional batch to interactive queries. একটা জিনিস খেয়াল করি, ব্যাচ মানে হচ্ছে a set of activities written one after the another, they run together. That means when you're writing 4 different activities and you are deciding that these activities will automatically run after each other, you are creating a batch processing. A batch processing to help korche because you want to actually do more than one activities. কিন্তু Yarn এর সাথে যেটা সুবিধা হয়েছে, Yarn is actually negotiator. You can see তার মানে Yarn negotiate করতে পারে কোন অ্যাপ্লিকেশন কখন ক্লাস্টার থেকে রান করবে, how much memory, and how much CPU cycle. CPU cycle তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, because you have to run, so you need certain amount of fetch and execute cycle of the central processing unit. সেইটার ম্যানেজমেন্টটা Yarn করে। হ্যাঁ, লেটস প্রসিড। আমরা আরো একটু দেখে নেই। আমরা এখানে যদি খেয়াল করি, সেই লেয়ারটা আবারও দেখলাম, বাট ইট ইজ কমন। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস দেখেছি, এটা হাদুপ এক্সিকিউশনটা যদি দেখি কিভাবে হচ্ছে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, দেখো কি হচ্ছে, এই জায়গাটা আমি একটু হাইলাইট করতে চাই যাতে করে ইট বিকামস এ কনসেপচুয়ালি ক্লিয়ার অ্যাবাউট হাদুপ। আর একটু তুলে নেই, ওকে, এটাও দেখা যাচ্ছে না। Let's take a look at this. Okay. Hadoop execution, আমি যদি দেখি client and job tracker. Ultimately, this is the first response. Client application, একটা application request travel করছে job tracker এর কাছে। job tracker এর ভিতরে দেখো কি কি আছে। job tracker এর ভিতরে একটা scheduler আছে, processing tracking আছে, শেষ হলো কিনা, ফল্ট টলারেন্স আছে, কোনো কারণবশত যদি কোনো প্রবলেম হয় তাও রান করবে, এন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, যে কি মেমোরি রিসোর্স লাগবে। সো I think this is very late to join this class. Anyway, all right, so আমরা এখানে যদি খেয়াল করি, that's very important. এখন জব ট্র্যাকার এটা কিন্তু মাস্টার নোড, তার মানে মাস্টার নোডের কাছে রিকোয়েস্ট গুলো সব আসবে। মাস্টারের কাজ হবে কোনো একটা চাইল্ড, আমি এখানে স্লেভ বলেছি, বাট মাস্টার এন্ড স্লেভ শব্দটা আসলে একটু ব্রিটিশরা ইউজ করেছে, তো ইট ইজ দ্য রিজন ওয়াই দে আর স্টিল ওয়ান্ট দিস ওয়ার্ড। আই হেট দিস ওয়ার্ড স্লেভ, হ্যাঁ, বাট তারপরে আমি বলছি দিস জব ট্র্যাকার অ্যাকচুয়ালি তারা continuously track করছে যে কোন task tracker is actually having its availability now. So looks at the same state of slave nodes and queues all the map task and reduce task for execution. এখানে দুটো জিনিস আছে, যে একটা টাস্ক যখন ট্র্যাকারে আসবে তখন কিছু আছে ম্যাপ টাস্ক, কিছু আছে রিডিউস টাস্ক। এখন কোনো একটা স্লেভ নোড এই দায়িত্বটা নেবে, নেয়ার পরে slave node তার কাজটা শেষ করে will pass the information to job tracker and job tracker will acknowledge client that it is done. তার মানে কি, হাদুপের মধ্যে দিয়ে what I'm doing, I'm sending a problem to my tracker is doing the necessary scheduling, যে which particular slave or node will take up and do this map reduce task, because it is Hadoop মানে কিন্তু map reduce task and get back and job is done. কারো কোনো কোয়েশ্চেন আসছে কিনা মাথায় এটা দেখে? any question? মানে কনসেপ্টটা হচ্ছে যে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড প্ল্যাটফর্ম where client is sending a request to master is doing everything, client has no idea,
client only see the response. And response comes very fast because it is actually parallel processing. Good. Let us proceed from here. দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো, when the map task, after the map task are finished, reduce task process the interim result sets. This result sets is returned to the client application. তার মানে আলটিমেটলি কি করছে দেখো, জব ট্র্যাকার monitors task progress. If failure, task is restarted on the next available slot. ওই যে বলেছি যে fault tolerant. Fault tolerance-টা is a very important characteristics of Hadoop. তার মানে কোনো কারণবশত কোনো প্রসেসিং যদি ডিস্টার্বড হয় তাহলে ইট উইল রিস্টার্ট अगेन জাস্ট টু এনশিওর ইট ইজ কমপ্লিটেড। আচ্ছা, গুড। তাহলে আমরা এটা নেক্সটে দেখি। আমাদের উই উইল স্টপ বাই অ্যানাদার 5-6 মিনিটস এন্ড দেন আই উইল গিভ ইউ আ ব্রেক। আমরা 11টায় বন্ধ করব। 11টায় এটা শেষ করে দেন উই উইল স্টার্ট পাইথন এন্ড পান্ডা। হ্যাঁ, so what happens, একটা জিনিস খেয়াল করো যে limitation of original Hadoop. MapReduce is successful batch oriented find. Wide use হচ্ছে একটা গ্লাসের সিলিং। কিরকম? exclusive tie to MapReduce, it could be used only for batch style workload and for general purpose analysis, but there is a demand. কিরকম ডিমান্ড? ডিমান্ড হচ্ছে গ্রাফ অ্যানালিসিস, সিস্টেম ডেটা প্রসেসিং, মেসেজ পাসিং, ট্রিগার ডিমান্ড ফর অ্যাডিশনাল প্রসেসিং নোড। এটা আসলে হাদুপের নেচারটাকে চেঞ্জ করেছে। টুডে হাদুপ ইজ মাচ মোর এবল টু হাদুপ 1 কম্পেয়ার টু হাদুপ 1। হ্যাঁ, অনেক পাওয়ারফুল, আই টেল ইউ, বাট অ্যাজ আই এম সেইং দ্যাট ইট হ্যাজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রেইন। হাদুপ ডেটা প্রসেসিং আর্কিটেকচারটা যদি আমরা দেখি, এর সাথে যেটা যোগ হয়েছে নতুন সেটা হচ্ছে গ্রাফ। আমরা আগেই দেখেছি গ্রাফ, এমপিআইটা হচ্ছে, ইউ ডু আন্ডারস্ট্যান্ড, it is called massive parallel interface. Sometimes আমরা এটাকে বলি message passing interface, MPI then stream। বাকিটা কিন্তু যা ছিল এটার ম্যাপ রিডিউস ভার্সন কিন্তু 2 এখন। হ্যাঁ, এখানে টেক্সট আছে, হাইভ আছে, এপিআই এর ভিতরে যা ছিল তাই আছে। ম্যাপ রিডিউস ছিল, এইচ বেস ছিল, এখানে ম্যাপ রিডিউস 2টা। সো বেসিক্যালি রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের ভিতরে ইয়ার্ন এসছে, ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম, কিন্তু কয়েকটা জিনিস অ্যাড হয়েছে। কি? এটা ডেটা প্রসেসিং আর্কিটেকচারের কারণে গ্রাফ, দেন মেসেজ অ্যান্ড দেন স্ট্রিম। স্ট্রিমিং ডেটা মানে হচ্ছে আই এম টকিং অ্যাবাউট রিয়েল টাইম ভিডিও অ্যানালিটিক্স। মনে করো, দেখো আজকের রিকোয়ারমেন্টটা কি, যে একটা ভিডিও যখন মনে করো সিসিটিভি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা is actually continuously recording. Closed circuit camera recording hote it can identify something is happening wrong, because we want real-time video analytics. Real-time video analytics kintu it needs stream data. Je karone aজকে stream data ekhane ache, basically for real-time analytics, real-time video. Eta kintu one of the most modern application for today's security, especially processing of security and all that. তাহলে আমরা ইয়ার্নের একটা অ্যাপ্লিকেশন এক্সিকিউশন কনসেপ্টটা যদি দেখি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে। ইয়ার্ন যেহেতু রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করছে, একই বিষয় আছে। দেখো, ক্লায়েন্ট সে একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করলো, রিসোর্স ম্যানেজার, এই হচ্ছে রিসোর্স ম্যানেজার। রিসোর্স ম্যানেজারের কাজ দুটো, একটা হচ্ছে স্কেডিউল করা, প্লাস হচ্ছে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করা। এখন রিসোর্স ম্যানেজার তখন সে নোড ম্যানেজারের কাছে যাচ্ছে। আমরা কনসেপ্টটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়েছে না, আমরা এখন এসেছি অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার ইনিশিয়ালাইজ এন্ড রেজিস্টার উইথ এ রিসোর্স ম্যানেজার। ফাইন। তারপরে কি করলো অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার, হাউ মেনি রিসোর্সেস আর নিডেড টু এক্সিকিউট দ্য অ্যাপ্লিকেশন। অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি লাগবে, এবং অ্যাপ্লিকেশন মাস্টার দেন রিকোয়েস্ট দ্য নেসেসারি রিসোর্স ফ্রম দ্য ম্যাপ রিসোর্স ম্যানেজার। এই যে রিসোর্স ম্যানেজার message to the resource manager throughout its lifetime, continuously সে আইডেন্টিফাই করতে থাকবে যে কতগুলো রিসোর্স লাগবে। এখানে দেখো অ্যাপ্লিকেশন মাস্টার আছে, তারপরে তার কন্টেইনার আছে, এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এই কন্টেইনার এবং অ্যাপ্লিকেশন মাস্টার দে আর টকিং টু ইচ আদার, এবং এটার মাধ্যমে তোমার যে স্লেভ নোটগুলো আছে সেখানে ওই রিসোর্সের কি লাগবে সেইটা কিন্তু আলটিমেটলি তোমরা এটা বুঝতে পারছো, ইট ইজ ইয়ার্ন, ইট ইজ নট হাদুপ। হাদুপ হলে কিন্তু কি থাকতো,
ম্যাপিং টাস্ক, রিডিউস টাস্ক, কিন্তু এখানে আমার থাকছে কি বেসিক্যালি আই নিড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট। এই রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের জন্য আমার ইয়ার্ন ইউজ হচ্ছে। সো হাউ দ্য ইয়ার্ন ইজ ওয়ার্কিং ইন কম্পারিজন টু হাদুপ ইজ ভিজিবল। হ্যাঁ, লেট আস প্রসিড। আমরা প্রায় কাছাকাছি এসেছি। এইটা আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, ম্যাপ রিডিউস ডেটা ফ্লো। ম্যাপ রিডিউস ডেটা ফ্লোটা একটু দেখি যে একটা ক্লায়েন্টের প্রোগ্রাম, সে একটা জব সাবমিট করলো, এটা হচ্ছে জব ট্র্যাকারটা, আমরা জানি এটা। হ্যাঁ, তো জব ট্র্যাকারের ভিতরে আলটিমেটলি কি হলো, এটা আমার আসলে হচ্ছে ইনপুট ফাইল, সেটা ইনপুট ডেটা ফাইলটাকে সে স্প্লিট হলো। আমরা তো জানি যে স্প্লিট করতে হবে। তো স্প্লিট যখন হয়েছে তখন তো আমি এক একটাকে এক একজনকে দিয়ে দিয়েছি, M1 M2, দে আর অল টাস্ক ট্র্যাকার। এবং যদি একটা টাস্ক ট্র্যাকারের ডিটেলটা দেখি, সেখানে আমার একটা স্প্লিট এই টাস্কের ইনপুট ফ্রেমে এসছে, সেখানে ম্যাপ হয়েছে, ম্যাপিং এর জন্য তার নিজস্ব মেমোরি আছে, অ্যান্ড দেন পার্টিশন অ্যান্ড কম্বাইন। তাহলে টাস্ক ট্র্যাকিং আসলে ম্যাপিং এর কাজ করছে। এবং আমার আলটিমেট রিডাকশনটা কিন্তু আরেকটা জায়গায় হচ্ছে যে আমি প্রত্যেকটা যে টাস্ক ট্র্যাকিং এর আউটপুট রিজিয়নগুলো নিয়ে আসলাম আরেকটা টাস্ক ট্র্যাকার, যেটার থেকে আসলে আমার আউটপুট জেনারেট হচ্ছে। এবং সে কি করছে, আলটিমেটলি রিডিউসটা করছে সেকেন্ড টাস্ক ট্র্যাকারে, যে আমি রিড করার পরে সর্ট দেন রিডিউস, কারণ আমি সর্ট ছাড়া তো রিডিউস করতে পারবো না। তাহলে আলটিমেটলি আমরা যেটা দেখলাম যে জব ট্র্যাকারের কাজ হচ্ছে একটা টাস্ক ট্র্যাকার অ্যাসাইন করে দেওয়া, এক, তারপরে কোঅর্ডিনেট ম্যাপ রিডিউস ফেজ, এবং প্রোভাইড জব প্রগ্রেসিং ইনফো, কারণ জবটা যে প্রগ্রেস করলো, শেষ হলো কিনা, সেইটা আলটিমেট রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে আমি পাচ্ছি ফ্রম দ্য জব ট্র্যাকার। তার মানে আমার জব ট্র্যাকার অ্যাকচুয়ালি ইজ ডিভাইডিং, মানে স্প্লিট করছে, অ্যাসাইনিং টু ডিফারেন্ট টাস্ক ট্র্যাকার। Task tracker is ultimately communicating to another, first of all mapping hoche and then reduce in another task tracker, and that is ultimately producing output file 1, output file 2, and so on. কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? তাহলে আমরা মোটামুটি, আমি আর এক্সটেন্ড করব না, মানে মাই ডিসকাশন উইল বি আপ টু নাও। আমরা একটা ব্রেকে যাব। উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট আওয়ার পাইথন। কোশ্চেন ছিল, প্লিজ মোস্ট ওয়েলকাম। স্যার কাইন্ডলি যদি এইচডিএফএস এর আর্কিটেকচারটা একটু বলতেন। এইচডিএফএস এর আর্কিটেকচার আরেকবার চলে যাই উপরে। হ্যাঁ, এখানে কোনো কোশ্চেন আছে ম্যাপ রিডিউস ডেটা ফ্লোটা? না স্যার। ওকে, গুড। তাহলে আমরা একটু উপরে দেখি। হ্যাঁ, এটাকে ক্লিয়ার করে নেই। ইয়ার্নটা আমি দেখলাম, আমি কমান্ডগুলো আসলে মেমোরাইজেশনের পক্ষে না। এইচডিএফএস কম্পোনেন্ট আমার মনে হয় এইটা থেকে এখানে দেখি না, আর একটু উপরে যাই। এইচডিএফএস টা বোধহয় এইটা 12 নাম্বার স্লাইডটা স্যার। এটা স্যার 12 নাম্বার। হ্যাঁ, এটা গুড পয়েন্ট ইউ হ্যাভ রেজড। আমরা আসলে এটা মানে অন্যভাবে দেখে ফেলেছি। এটা আসলে হচ্ছে কাইন্ড অফ এ ফ্লো মডেল। তো ফ্লো মডেলে যেটা হচ্ছে কি, যে আমার তো নেম নোডের মাধ্যমেই আলটিমেটলি ডিসাইড হচ্ছে যে আমি কোন র্যাকে যাব। এই যে র্যাক বলছিলাম না, যে র্যাকের মধ্যে আমার ডেটা নেটগুলো আছে। এখন ডেটা নোডের মধ্যে আসলে আমার এরকম ব্লক আছে যেখানে আমার ডেটাগুলো লেখা আছে আসলে। তার মানে কি, আমার এক একটা র্যাকে আমার ডেটা নোডগুলো সব ডিফাইন করা আছে, যে ডেটা নোড 2, ডেটা নোড 3 কোন র্যাকে আছে। এই র্যাকটার আলটিমেট আর যেটা কনসেপ্ট হচ্ছে যে আমার সবসময় অ্যাক্সেস পয়েন্ট হচ্ছে থ্রু নেম নোড। নেম নোডে দিয়ে আমি কিন্তু আসলে ইউআরএলটা বলছি, মেটা ডেটা যেখানে নেম, রেপ্লিকাস সব আছে। আমি একটা ইউআরএল বললাম, ওইটাই কিন্তু নেম নোড। নেম নোড মানে হচ্ছে যে আমার একটা নোড যার নাম আছে, হুইচ ইজ গ্লোবালি পাবলিশড, এভরিওয়ান নোজ।
তার মানে আমার অ্যাপ্লিকেশন ফ্রেমওয়ার্কের প্রত্যেকেই ওই নোডের নামটা জানে। হ্যাঁ, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ রেফার, তখন ওই নেম নোড থেকেই দুইটা জিনিস, নেম নোডের ভিতরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার যে র্যাকগুলো আছে, র্যাকের যে ডেটা নোডগুলো আছে তার যে ব্লক অপারেশনস, এই ব্লক অপারেশনস প্লাস তার যে মেটা ডেটা অপারেশনস, এগুলো কিন্তু নেম নোড আসলে ডিফাইন করে, নেম নোড জানে। যেরকম নেম নোড জানে যে আমার কোন ডেটা নোডে কি আছে, ডেটা নোডে কোন কোন ডেটা নোড কোন র্যাকে আছে। এখন র্যাকের মাধ্যমে, র্যাক কিন্তু হচ্ছে হাই লেভেল কম্পোজিশন অফ দ্য ডেটা নোডস। তার মানে আমি একটা র্যাক খুললে দেখতে পাবো যে আমার ওখানে কয়টা ডেটা নোড আছে, আমার প্রত্যেকটা ডেটা নোডের আইডেন্টিটি আছে কিন্তু। সো তার মানে কি, এটা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম না, এইচডিএফএস, আমার এরকম হতে পারে যে আমার এই র্যাকটা আছে বাংলাদেশে, আরেকটা র্যাক আছে আমার নিউ ইয়র্কে, বিকজ ইট ইজ কানেক্টেড ওভার দ্য ইন্টারনেট। এবং ডিস্ট্রিবিউটেড ফাইল সিস্টেম হওয়াতে সুবিধাটা হচ্ছে যে আমার এখানে রেপ্লিকেশন আছে। সি রেপ্লিকেশনটা কেন, যে আমার এখানে একটা চেঞ্জ আছে, ওই চেঞ্জটা আরেকটা ডেটা নোডে হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ইট ইজ রেপ্লিকেটিং। এটা কিন্তু আমার মাধ্যমে ডিফাইন করে, এটা আমি ডিফাইন করেছি যে রেপ্লিকেট করলে কোনটা করবে, কেমন ভাবে করবে। কেমন, এখানে ক্লায়েন্ট কিন্তু দুইটা ডেটা লিখছে, সি ইন টু ক্লায়েন্ট ইজ রাইটিং না, দুইটার একে। হ্যাঁ, আবার এই ক্লায়েন্ট সে রিড করছে এটা, এবং এই যে রিড করছে এই মেটা ডেটা অপারেশনটা সে পাচ্ছে কিন্তু নেম নোড থেকে। আচ্ছা, ক্লিয়ার কিনা, বা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা ফার্দার? না স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, ইউ ওয়েলকাম। তাহলে আমরা একটা ব্রেকে যাচ্ছি, আমরা সবাই 11:10 ব্যাক করি। হোয়াট ইউ সে? জি স্যার। এটাকে স্টপ করে দেই, আমার এটাও সেভ হয়ে যাক, অপটিমাইজ। আমি এগুলো সব আবার দিয়ে দেবো ইয়াতে, টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো। তাহলে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিলাম। আমরা তাহলে আবার সবাই ব্যাক করছি 11:10 উইথ পাইথন। হ্যাঁ, হ্যাভ সাম ভেরি গুড টি, কফি অ্যান্ড সাম ব্রেকফাস্ট, অনেকেই করা হয়নি এখনো। হ্যাভ ইউর ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড দেন উই জয়েন ব্যাক অ্যাট 11:10। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আই সি ইউ অল। জি স্যার। এনজয় ইউর ব্রেকফাস্ট।
শৈলবা কিছু বলবে? না স্যার। মানে your hand is raised, so আমি চিন্তা করলাম যে you joined and you wanted to start something. আমরা শুরু স্যার করছি। চাপ পড়ে মনে হয়ে গেছে। ওকে স্যার। It's all right. We are starting at 10, inshallah. ওকে স্যার। আচ্ছা, আমি আবারও সবাইকে একটু ওয়েলকাম করে আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা সেরে ফেলতে চাই। হ্যাঁ, আর ইউ অল ব্যাক? মে আই হ্যাভ ইউর অ্যাটেনশন নাও?
Yes, তাহলে sir. আমরা একটু let us have our attendance done, and then it becomes মানে we can concentrate into Python programming. That is very, very exciting. আমি তাহলে একটু কল করছি, just say yes, মানে just mention that you are here. Nazmun Nahar Khanum. Nazmun Nahar Khanum. Present, sir. Present. Just yes or present is good enough. Just a minute. It takes a little time. স্যার আপনি রোল ওয়াইজ ডাকলে সুবিধা হবে স্যার। Role wise ডাকলে নাম বলার চাইতে that is better. Yes, okay. I agree. 001. Yes. Present, sir. 002. Yes, sir. 003. 004. Present. 005. Present, please. 006. Yes, sir. 007. Yes, sir. 006 and 7. Yes, sir. Sir, I'm Nadim Chaudhary, role 3. Nadim Chaudhary, okay. 007. Yes, sir. Okay. I was thinking James Bond. Deklam je no, it's not James Bond. Yeah, it's somebody else. Rubai, I'm sorry, 008. Yes. 009. 010. Yes, sir. 011. Yes, sir. 012. Yes, sir. 014. 014. 014. 015. স্যার আছে স্যার 014 আছে 014 আছে স্যার Microphone. problem. হ্যাঁ 015. 015. 016. Yes, sir. 017. Yes, sir. 018. Yes. 019. Yes. 020. Yes. 021. Yes. 022. 022. 022. 023. Yes. 024. Yes. 025. Yes, sir. 027. Yes. 028. Present, sir. 029. 029. 030. Present. 032. Present, sir. 033. Yes. 034. Yes. 035. Present, sir. 036. Yes. 037. প্রেজেন্ট 038. Present. 039. Present. 040. Present. 041. Present. 042. Yes. 043. 043. Sir, 043 আছে, just microphone I guess problem. Oh, no problem. 044. Yes, sir. 045. yes sir 046. Yes, sir. 047. 047. 048. Yes, sir. 049. Yes, sir. 050. 051. Yes, sir. 052. Present, sir. 053. Yes, sir. 054. Yes, sir. 055. Yes, sir. So just to confirm, I mentioned somebody, but maybe not present. Sir, Sir, 152, 22, sir. 009. 022. Yes, sir. Yes. And 029. 029. 047. The 047 absent.
then 029 absent, and then 015 Sir, present, sir. present, 009 absent. So we finalize our attendance and Sir. I seal it. Sir, 031 স্যার রোলটা কি স্যার এনরোল করা হয়েছে স্যার? এখনো না, আমি আবারও চেক করছি, আমার কাছে মনে হচ্ছে প্লিজ মানে মেক ইট হ্যাপেন এন্ড লেট মি নো, আমি তখন আপডেট করব। স্যার স্যার Yes, please. 029 প্রেজেন্ট বলতেছে। 029 is present. একটা মিনিট, জি স্যার। let me correct it. 029 স্যার হ্যাঁ মাইক্রোফোনের মনে প্রবলেম হচ্ছিল। 029, okay. আর কোন ইয়ে আছে? 029 is done. I think we are done, na, with the attendance. Yes, sir. Okay, excellent. তাহলে let us proceed. আমরা আবার তাহলে আমাদের ডিসকাশনে চলে যাই। We are done with the attendance. We have to start the new session. Python, I just begin the recording. All right, so let us proceed to our discussion. আমি এটা খুলে রেখেছি আর কি। What happened? আচ্ছা একটা মিনিট, দুটোকে স্টপ করে নেই। লেট মি, এটা থেকে আমি বেরিয়ে যাই, আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স যেহেতু হয়ে গেছে, লগ আউট। Oh, I see. I got it. Okay. Let us proceed. আমরা আসলে আমার ফাইলটা আসলে নিচে খোলা, তো I did not notice. New. আমি সেভ করলাম না। Dismiss. Okay. Microphone. Start the recording. All right, so I think we can begin now. We have already, the file actually was ready, but I was looking for it, and it's here now. আমি গুগল কোলাবেও যাব, but before that I just want to talk about it. এটা দেখা যাচ্ছে কিনা? Yes, sir. আচ্ছা, Python for data analysis, হ্যাঁ? This is something very, very important. কারণ হচ্ছে যে as we will be actually discussing Python in every class, my plan is to actually do experience sharing on Python. And Python for data analysis absolutely is a very key issue, key component. এবং এটা আমি আবার একটু কোলাবে যেও করব। So, but before that, I just want to have a short discussion on it. হ্যাঁ? কোনো question থাকলে you will stop me and ask me. So, talking from this point, ultimately, Python libraries, আমরা যদি বলি যে what are the libraries we have? Python libraries এর মধ্যে Python is rich because of its library, হ্যাঁ? এবং there are new libraries coming, সেটাও আমি দু একটা জিনিস একটু মেশিন লার্নিং সম্পর্কে বলবো এক পর্যায়ে। Numerical Python, Scientific Python, Panda এবং Scientific Kit for Machine Learning. এই চারটা লাইব্রেরি হচ্ছে actually this heart of the entire data science. You are talking about analytics, you are talking about big data analytics, you are talking about machine learning. NumPy mainly হচ্ছে numerical data analysis, numerical, in terms of creating two-dimensional vector. আমরা vectorটাকে process করা, that is numerical Python. Scientific Python is for scientific functions calls.
আমি হয়তো মিন, মেডিয়ান, ভ্যারিয়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সহ নানান ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন করতে পারি। অ্যান্ড অলসো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি যেটাকে আমরা বলি CPV in terms of future values and all that. Pandas primarily for data processing, and scikit-learn is scientific kit যেটা learn সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং। হ্যাঁ, তার সাথে দুটো ভিজুয়ালাইজেশন লাইব্রেরি আছে, which is matplot library and seaborn. So I will just be very brief introduction, তারপর চলে যাব একটু ডিসকাশনে। All right, so you can see that NumPy যেটা numerical Python primarily for multi-dimensional array matrix, and এটা vectorization of mathematical operation array. There are many Python libraries built on NumPy. NumPy is the foundation library যার উপরে আসলে অনেক নতুন লাইব্রেরি তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, that was the main concern. Scientific Python, on the other hand, the collection of algorithms for linear algebra, differential equation, numerical optimization, statistics, অনেক কিছু। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একই স্ট্যাকের সায়েন্টিফিক পাইথনের স্ট্যাক, বাট কার উপরে তৈরি করা হয়েছে? নিউমেরিক্যাল পাইথনের উপরে। তার মানে যদি আমার মেশিনে নিউমেরিক্যাল পাইথন ইনস্টল না থাকে, আই ক্যানট রান সায়েন্টিফিক পাইথন। হ্যাঁ, লাইব্রেরি ফর অ্যাপ্লাইং ডিফারেন্ট অ্যালগরিদমস, এটা সম্ভব না। Panda, on the other hand, you see, add data structures and tools, almost like আমার কাছে মনে হবে যে একটা data structure I am just using like a database, এবং it provides tool for data manipulation. কি হতে পারে? reshape, merging, sorting, slicing. There are so many things can be done using Panda. But Panda expertise-টা আমি বলবো সবাইকে truly hands-on করার জন্য। আমি আজকে কিছুটা দেখাবো, but I will give you some exercise on Panda. Panda exercise-টা দিব আমাকে, কিন্তু এক্সারসাইজ গুলো আমি, since you have a project team, I need sometimes I will ask you to present or share your solution. সেটা হয়তো by team হতে পারে, by individual হতে পারে, as per your choice. হ্যাঁ, but Pandas practice আমাদের লাগবে। It allows handling missing data. একটা আমি এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে, so let's take a look at it. আবার একটু খাতে কলমেও করবো আর কি। So, scikit-learn, you can see it provides machine learning algorithms, classification, regression, clustering, model validation, built on the top of numerical Python, scientific Python, এবং matplot library for visualization. এটা হচ্ছে visualization, এবং এখানে আমরা যে গ্রাফগুলো ভিজুয়ালাইজেশন করি, this is the library যার মাধ্যমে আমরা গ্রাফ তৈরি করতে পারি। হ্যাঁ, so matplot library আগে বলছিলাম যে it's plots actually 2D plotting library. Then set of function is similar to MATLAB. MATLAB আমরা যারা কাজ করেছি, we know how to get a vector, produce a vector, plot a vector. You can have line plot, scatter plot, bar chart, histogram. It's more visualization. তার মানে matplot library আমার লাগবে, because we are going to talk about data visualization. That is very important. Talking from another library যেটা আসলে আমরা টাইম টু টাইম ইউজ করি, এটাকে বলি আমরা seaborn. Seaborn actually on the top of matplot library, high level interface for drawing attractive statistical graphics. অনেকগুলো statistical graphics আছে which is not generally you may or may not know. এগুলোকে আসলে আমরা ক্ষেত্র বিশেষে বলি like tree like graphs and lot of other types of graphs. হ্যাঁ, এটাকে আমরা সাধারণত GG2 plot2 লাইব্রেরির মতো অনেকটা। সো ইট ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল টুল। আমি এটা স্কিপ করছি, এগুলো আমার দরকার নাই, বাট লেটস টক ফ্রম হিয়ার। জেনারেলি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ উই আর অ্যাকচুয়ালি অলওয়েজ ইউজিং পাইথন লাইব্রেরি। এটা আমরা আসলে ইম্পোর্ট করছি, তার মানে আই ওয়ান্ট টু ইউজ ইট লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির ভিতরে উই হ্যাভ লটস অফ ফাংশনালিটি, যেরকম আমি ইম্পোর্ট করছি নামপি অ্যাজ এনপি। তার মানে এনপিটা আমার হচ্ছে অ্যালিয়াস, অ্যান্ড দিস অ্যালিয়াস আই এম অ্যাকচুয়ালি ইউজিং টু রেফার টু ডিফারেন্ট ফাংশন, যেটা আমি নামপি থেকে ইউজ করবো। ইম্পোর্ট সায়েন্টিফিক পাইথন, ইম্পোর্ট পান্ডা, ইম্পোর্ট ম্যাটপ্লট লাইব্রেরি, ইম্পোর্ট seaborn. প্র্যাকটিক্যালি এই যে পাঁচটা লাইব্রেরি, এই পাঁচটা লাইব্রেরি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন টার্মস অফ নট মেশিন লার্নিং, ইন টার্মস অফ ডেটা অ্যানালিটিক্স, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, we will be done pretty much with these 5 different libraries, maximum
ইন ম্যাক্সিমাম কেস। হ্যাঁ, তাহলে লোডিং লাইব্রেরিটা মানে হচ্ছে কেন আমি ওখান থেকে ফাংশন কল করে আই উইল ডু মাই ওয়ার্ক। আমি এখন এক্সাম্পল দেখাবো। হ্যাঁ, তোমরা আমাকে যে কোনো সময় প্রশ্ন করলে আই উইল বি ব্যাক হিয়ার এগেন। দেখো হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম অ্যাকচুয়ালি রিডিং এ CSV ফাইল। হ্যাঁ, so is basically a file which has a data separated by comma or semicolon as you have defined. আমি DF data frame, PD আমি কিন্তু আগেই দেখেছি, PD মানে হচ্ছে আমার পান্ডার যেটা করেছিলাম ইম্পোর্ট pandas as PD, PDর ভিতরে আমার read CSV ফাংশন আছে, read underscore CSV। কোথা থেকে পড়তে চাই? দেখো আমি এখানে একটা URL লোকেশনের একটা ডেটা salary.csv রেখেছি। এই salary.csv এর ভিতরে আমার আসলে CSV ফাইলটা আমি খুলে দেখাবো, এখনই তোমরা দেখতে পাবে। CSV ফাইলের ভিতরে ডেটাটা আছে separated by comma, এটা এক্সেল দিয়ে খোলা যায় and you can, it's an Excel can be exported as CSV file। হ্যাঁ, সো এই CSV ফাইলটা থেকে আমি কি করলাম, there are 5 panda command। কি দিলাম, আমি read CSV করতে পারি, আমি সরাসরি এক্সেল পড়তে পারি, read Excel। দেখো এক্সেল এর নাম বলেছি, এক্সেল এর নামটা বলে এক্সেল ফাইলের নাম, কোন শীট থেকে পড়বো, কোনো ইন্ডেক্স আছে কিনা, and then what I have done is আমার read স্টেটা হতে পারে, স্টেটা ফাইল, read SAS তোমরা জানো যে সফট ইটস স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্যাকেজ SAS থেকে আমরা আসলে রিড করতে পারি, অথবা HDF থেকে রিড করতে পারি। So we have a different format of reading the data file. So তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে how we read data into Panda। হ্যাঁ, আমি একটা এক্সটার্নাল ফাইল থেকে ডেটাটাকে লোড করলাম। আচ্ছা, গুড। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? মানে আই উইল শো ইউ প্র্যাকটিক্যালি লাইভ ডেমনস্ট্রেশন, এবং আমি চাইবো যে তোমরা আমার সাথে সাথে করবো আর কি। স্যার লাস্টের তিনটা কি মানে ফরম্যাট ফাইলটার মানে পাওয়ার এরকম কিছু? এই যে উপরেরটার কথা বলছো তো, না ইয়ার লাইনটা? নিচেরটা রিডের যে তিনটা লাস্টের রিডের যে 3 ডিফারেন্ট রিড, এক্স্যাক্টলি, এগুলো কিন্তু দিস আর অল ডিফারেন্ট ফাইল ফরম্যাটস। এই ফাইল ফরম্যাটস গুলো স্পেশালাইজড ফাইল। এখন মনে করো তুমি যদি SAS ইউজ করো, হ্যাঁ, এখন SAS তো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং সিস্টেম। এখন এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং এর মধ্যে তুমি যে ফাইলগুলো সেভ করবে ওগুলোর এক্সটেনশন আসলে SAS দিয়ে হয়, SAS 7B dat, এই ধরনের এক্সটেনশন থাকে। কিন্তু তুমি চাইলে পান্ডার মধ্যে SAS এর ফাইলও পড়তে পারছো। দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ। তোমার এক্সেল ডেটা আছে, তুমি এক্সেল ডেটাটা সরাসরি এক্সেলএস পড়ছো। কোন শীট থেকে পড়ছো, ইন্ডেক্সের কলামের কোনো ইন্ডেক্স আছে কিনা, ইন্ডেক্স নাও থাকতে পারে, এবং কোনো এনএ ভ্যালু আছে কিনা। এনএ ভ্যালুস মানে হচ্ছে একটা সেলে তোমার কোনো ভ্যালু নাই, সে এনএ বসিয়ে দেবে, ব্যাপারটা বুঝছো? সো মানে দিস আর ডিফারেন্ট ফরম্যাটস অফ রিডিং ডেটা। এরপরে আমরা কি করছি দেখো, খুব ইন্টারেস্টিং। ক্লিয়ার না? তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো কিনা? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। তাহলে আমরা চলো একটু আবার দেখি যে এখন তাহলে দেখো কি হলো। আমি যখন রিডটা করলাম, আমি এর একটা হেড ফাংশন আছে। আমি যখনই বললাম df.head, আমি কিন্তু আগে একটু দেখাই যে আমি df-টা কোথা থেকে আসলো। আমার df-টা কিন্তু যদি তুমি খেয়াল করো, দিস ইজ মাই df, দ্যাটস df। এই df-টা কিন্তু আমি আমার pd মানে হচ্ছে আমার পান্ডার যে read CSV ফাংশন কল করে আমি করেছিলাম। I got a pointer, df-টা পয়েন্ট করছে ওই ফাইলটাকে, কোন ফাইলটাকে, salaries.csv। এখন আমি কি করলাম যে আমি তারপরে যখন df.head কে কল করলাম, তখন সে প্রথম 5টা রেকর্ড ডিসপ্লে করে দিল। মানে দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট অফ দ্য pandas ফাংশন। আমি হেড বলা মানে সে আমাকে দেখাবে যে কি কলাম আছে, আর প্রথম 5টা রো প্রিন্ট করে দেবে। স্যার, তাহলে আমরা যখন ইম্পোর্ট করব কোন একটা লাইব্রেরি, সেই লাইব্রেরি রিলেটেড যত ফাংশন আমরা ওগুলো অটোমেটিক ইউজ করতে পারবো? অটোমেটিক, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি। এবং এই ফাংশনগুলো আমি যদি আমার শুধু জানতে হবে যে কোন লাইব্রেরি আর কি ফাংশনটাকে আমি ব্যবহার করব কিভাবে, দ্যাটস ইট। ঠিক আছে না?
তাহলে দেখো কত সুন্দরভাবে দেখলাম। এন্ড লেটস প্রসিড। আমরা তারপরে যদি দেখি যে এখন এটা হ্যান্ডস অন করা দরকার, তাহলে আমরা এখানে কি কিভাবে দেখতে পারি? একটা হচ্ছে ডেটা ফ্রেম, ডেটা টাইপসে কি কি আছে দেখো। স্ট্রিং আছে ডেটা টাইপ, ইন্টিজার, এটার পান্ডার হচ্ছে int64। এখানে নর্মালি যেটা পাইথনের স্ট্রিং সেটা পান্ডাজে অবজেক্ট, যেটা নর্মালি ফ্লোট সেখানে ফ্লোট 64, এটা 64 বিট। এবং এখানে ডেট টাইম 64 বিট আছে, টাইম ডেল্টা আছে, ডিফারেন্স আছে। একটা জিনিস দেখো আমরা কি করলাম, আমি তখন ডিএফ এর স্যালারি কলামটাকে দেখতে চাই, তার ডেটা টাইপ কেমন। তো আমি ডিএফ তারপরে ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে কোটের মধ্যে বললাম এটা আসলে হচ্ছে কলাম নেম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কলাম নেম, এই কলাম নেম, আর এটা হচ্ছে তার ডেটা টাইপ। ডি টাইপ মানে হচ্ছে ডেটা টাইপ। যেই মাত্র দিলাম আমাকে সে দেখাচ্ছে ডি টাইপ ইন্টিজার 64। আমি যদি সবগুলো টাইপস একবারে দেখতে চাই তাহলে ডিএফ ডট ডি টাইপস টাইপ করলে সে আমাকে দেখাবে যে আমার যে কলামগুলো আছে প্রত্যেকটা কলামের কি ধরনের টাইপ। তার মানে আমি যেটা দেখছি অবজেক্ট, ওটা আসলে স্ট্রিং, এটা একটা স্ট্রিং, এটা হচ্ছে ইন্টিজার 64, 64 অবজেক্ট মানে স্ট্রিং, এটাও ইন্টিজার 64, ডি টাইপ মানে অবজেক্ট। কোনো প্রশ্ন আসছে কিনা এগুলো দেখে? ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, রাইট? আচ্ছা, এটা আমরা সবে, আমি তোমাদেরকে কিন্তু রিয়েলটা একটু দেখাবো, দেখায় আবার একটা এক্সারসাইজ দেবো। এখানে দেখো পাইথন অবজেক্টস তাদের হ্যাভ ডিফারেন্ট টাইপস এন্ড মেথডস। এর মধ্যে ডি টাইপস আছে। ডি টাইপস করলেই আমাকে সে টপ সবগুলো কলামের ডেটা টাইপ দেখায় দেবে। কলামস বললেই আমাকে সে দেখাবে কি কি কলাম আছে। অ্যাক্সেস বললেই সে দেখাবে লিস্ট অফ রো, লেভেল এবং কলাম নেম, কত ডাইমেনশন। ইন ডাইমেনশন বললে নাম্বার অফ ডাইমেনশন, এটা কি কয়টা কলাম কয়টা রো, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য ডাইমেনশন। সাইজ, নাম্বার অফ এলিমেন্টস, কতগুলো এলিমেন্টস আছে। শেপ, রিটার্ন এ টাপল রিপ্রেজেন্টিং দ্য ডাইমেনশনালিটি, ভ্যালুজ, নাম্পি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ডেটা। হ্যাঁ, সো দিস ইজ এ ভেরি ভেরি কম্প্যাক্ট ফাংশন, ইউনো। এখানে একটা হ্যান্ডসন দরকার নাই। এখানে আসো, দেখো এখানে মেথড গুলো দেখো। ডেটা ফ্রেমের মেথড গুলো খুবই উল্লেখযোগ্য। হেড আমরা আগেই দেখেছি। হেড মানে সে প্রথম পাঁচটা ডট ডিসক্রাইব, ডিসক্রাইব করলে সে ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাবে। আমি এগুলো তোমাদেরকে একটু অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো। মিন ম্যাক্স, মিন মেডিয়ান, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, স্যাম্পল, ড্রপ এনে। ড্রপ এনে মানে হচ্ছে যদি কোনো কলামে ডেটা না থাকে তাহলে ওই রো গুলো সে বাদ দিবে। তুমি যদি আমি সিম্পলি বলি ড্রপ এনে, ড্রপ এনে মানে হচ্ছে যে ডেটা কলামগুলোতে আমার এনে আছে মানে নো ভ্যালু, কোনো ডেটা নাই, সেইগুলো সেই রো গুলোকে সে স্কিপ করবে। সো ড্রপ এনে হ্যাজ এ সামটাইমস বেটার ইউজ বিকজ আমরা নাল ভ্যালু যাতে মানে প্রবলেম না করে। হ্যাঁ, তাহলে দেখো একটা কলামের ডেটা ফ্রেম সিলেক্ট করার জন্য আমাকে কি করতে হচ্ছে? ইজ ভেরি ভেরি সিম্পল। আমি জাস্ট কি করছি, সাবসেট করছি এবং কলামের নাম বলে দিচ্ছি। কলাম নেমটা এরকমও হতে পারে। তার মানে আমি দুইটা ভাবে ইউজ করতে পারি। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে দিতে পারি অথবা ডট দিয়ে কলামের নাম বলতে পারি। মানে আমি একটা কলামকে যদি রেফার করতে চাই, আমার ডেটা ফ্রেম ডিএফ কিন্তু মানে হচ্ছে এটা আসলে সংক্ষেপ, শর্ট ফর্ম। পাইথনে এটাকে খুব পপুলারলি ইউজ হয়। এটাকে আমরা বলি ডেটা ফ্রেম, হ্যাঁ, ডিএফ। তাহলে আমরা একটু আগে চলে হ্যান্ডসন দরকার নেই। এখানে দেখো কি করলাম, এখানে আমি একটা গ্রুপ বাই মেথড অ্যাপ্লাই করছি। স্প্লিট দ্য ডেটা ইনটু গ্রুপস বেসড অন সাম ক্রাইটেরিয়া। আমরা যারা ডেটাবেস করে এসেছি এবং আমরা মনে হয় সবাই জানি যে ডেটাবেসে উই হ্যাভ এ এসকিউএল ল্যাঙ্গুয়েজ, structured query language, and in a structured query language we can apply group by, order by, different functions. হ্যাঁ, তাহলে এখানে দেখো আমি df rank, df dot group by rank যখনই করে দিলাম তখন আমার র্যাঙ্ক অনুযায়ী আমার একটা গ্রুপ ডেটা তৈরি হয়ে গেল ইউজিং র্যাঙ্ক। এই ডিএফ র্যাঙ্কের ভিতরে আসলে কি আছে, আমার র্যাঙ্কগুলোর একটা অর্ডার আছে। এখন ক্যালকুলেট দ্য মিন ভ্যালু ফর ইচ নিউমেরিক কলাম বাই গ্রুপ। তখন আমি বললাম ডিএফ র্যাঙ্ক ডট মিন, বলা মাত্রই দেখো অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পর্যায়ক্রমে আসছে, পিএইচডি, সার্ভিস, স্যালারি, তাদের যে মিন ভ্যালুটা সেটা ক্যালকুলেট করলো। সো গ্রুপ বাই কলামটাকে আমরা ইউজ করতে পারি। দেখো গ্রুপ বাই করে নেওয়াতে কি হলো, এই যে ডেটা ফ্রেমের ভিতরে যে ডেটাগুলো ছিল সেগুলোকে সে গ্রুপ বাই মানে হচ্ছে কতজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, এই অনুযায়ী সংখ্যাটা একসাথে হলো, যেহেতু র্যাঙ্ক বলেছে গ্রুপ বাই। তারপরে সে কি করেছে, প্রত্যেকটার মিন ক্যালকুলেট করেছে। এই যে দেখো পিএইচডি, সার্ভিস, স্যালারি, এগুলোর প্রত্যেকটার মিন ভ্যালু সে ক্যালকুলেট করেছে। কোনো কোয়েশ্চেন আসছে কিনা এখানে?
তাহলে আমরা একটু আগে মানে ইটস ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না, মানে এটা দারুণ এক কথায়। হ্যাঁ, এখানে দেখো মানে এখানে আমরা যেটা করলাম এই একইভাবে কিন্তু কি করেছি, গ্রুপ বাই করার সময় বলেছি ডেটা ফ্রেম গ্রুপ বাই র্যাঙ্ক, ঠিক আছে, কিন্তু আমার টার্গেট হচ্ছে দুইটা জিনিস দেখা। একটা হচ্ছে স্যালারি, শুধু স্যালারি এবং মিনটা দেখা। তার মানে আমি বলছি ক্যালকুলেট মিন স্যালারি ফর ইচ প্রফেসর র্যাঙ্ক। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো, গ্রুপ বাই র্যাঙ্ক করেছে, গ্রুপ বাই র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে যে কয়জন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, যে কোনো জন প্রফেসর বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তাদের স্যালারি কলামটাকে সে মিন করেছে। তার মানে যতজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের স্যালারি ছিল তার মিন ভ্যালু হচ্ছে এটা। মানে ফ্র্যাকশনের পরে যে দশমিকের পরে, এটা আমরা আসলে কোনো ফরম্যাটিং করি না, সো উই গেট অল মানে ম্যাক্সিমাম 6 প্লেস আফটার দ্য ডেসিমাল পয়েন্ট। হ্যাঁ, কোশ্চেন আছে কোন এখানে? না স্যার, অ্যাকচুয়ালি স্যার প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলোকে একটু দেখতে পারলে হাতে দেখতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমি তোমাদেরকে টাস্ক দেব। আমার টার্গেট হচ্ছে আলোচনার পরে তোমাদের টাস্ক দিলে তোমরা আমার সাথে একটু টেলিগ্রামে শেয়ার করতে থাকবে। সো আই উইল গিভ ইউ সাম মানে ওয়ার্কশিট এন্ড অলসো সাম টাস্ক। তাহলে হবে কি, তাহলে লার্নিংটা ভালো হবে। হ্যাঁ, ইউ আর রাইট। স্যার আরেকটা জিনিস একটু আমাদের বললে ভালো হয়, মানে যেমন আমার জন্য পাইথনটা একদম ভেরি নিউ, সো মানে এগুলার মানে এখানটা আপনি বেশ অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছেন, বাট এগুলার যে কিছু ডকুমেন্টেশন থাকে, মানে অথেন্টিক ডকুমেন্টেশন গুলো আমরা কোন মানে কোথায় থেকে একটু রিড করলে নলেজ আমি সব আজকে টেলিগ্রামে দিয়ে দেব। ইউ গেট এভরিথিং ইন টেলিগ্রাম, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট এনিথিং। জাস্ট শুধু মানে ওপেন ইউর হার্ট টু গেট পাইথন ইনসাইট, ইউ নো, দ্যাটস ইট। থ্যাংক ইউ। কিচ্ছু না মানে আমার কাছে তো পাইথন আজ থেকে 20 বছর আগে আসলে আমার কষ্ট করে অনেক হার্ড কোডিং করতে হয়েছে, এগুলো আর করতে হইতো না। জি স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমি আগে স্যার পিএইচপি তে কাজ করছি, বাট পিএইচপি লারাভেলে কাজ করছি, বাট পাইথনে কখনো করা হয়নি। আমি তো লারাভেলের নামই শুধু জানি, এটা যে কি করে আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট ইট। মাই গড, ইউ নো লারাভেল অলসো? Yes sir. Big thing, yeah, बढ़िया. Okay, so let's take a look at this group by performance note. একটা যেটা যে খুব ইম্পর্টেন্ট কি, আমি এটা কিন্তু হাতে কলমে করব না, মানে আমি আজকে একটু আলোচনা করছি যাতে করে ইউ গেট ওয়ার্ম আপ, ইউ নো। No grouping splitting occurs until it is needed. Creating the group by objects only verifies that you have passed a valid op mapping, you know. এখানে দেখো খেয়াল করে, ক্যালকুলেট মিন স্যালারি ফর ইচ প্রফেসর র্যাঙ্ক, আমি বলেছি ডিএফ গ্রুপ বাই র্যাঙ্ক, সর্ট সে করবে না। তার মানে উই ক্যান পাস অ্যানাদার প্যারামিটার, বলতে পারি যে তুমি সর্ট করবে না, অ্যান্ড দেন স্যালারি মিন, তখন আনসর্টেড আসবে। যদি আমি ডিফল্ট হচ্ছে সর্ট ইজ ট্রু, হ্যাঁ, সেটা আমরা সাধারণত অ্যাভয়েড করি আর কি। ফিল্টারিংটা আমরা কিভাবে করি দেখো, এখানে আমি একটা সাবসেট, একটা ডেটার থেকে একটা সাবসেট তৈরি করছি। মানে আমার ধরো একটা ডেটা এরকম আছে, সেখান থেকে এই ডেটাটাকে আমি একটু আলাদা করে নিতে চাই, সো দিস ইজ এ সাবসেট। এটা আমার কিন্তু ডেটা, এই ডেটা থেকে আমি একটা সাবসেট তৈরি করছি। এখন এটা ইন্ডেক্সিং ইজ কমনলি নোন অ্যাজ ফিল্টার, এটাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে ফিল্টারও বলি। যেরকম ইউ ওয়ান্ট টু সাবসেট রোজ ইন হুইচ স্যালারি ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান 120K, তখন আমরা কি করছি দেখো, দিস ইজ মাই ডেটা ফ্রেম সাব, it can be any variable, you are just creating a new variable. আমার ডেটা ফ্রেমের সাথে আমার ডেটা ফ্রেমের যে স্যালারিটা, that is actually I'm comparing because it is 120K. So automatically কি হচ্ছে, this subset is created by comparing each row, the column value salary should be greater than 120K, then they gets into your subset df underscore sub, as simple as that. আমরা যদি লাস্টেরটা একটু দেখি, লাস্টেরটা দেখলে দেখবো যে আমরা select only those who contain female professors, so we can actually have a comparison, like, you know, we can put equality, we can put greater sign, these are relational operators, and we can do that. তাহলে সাবসেট ক্রিয়েশন কিন্তু ভেরি কম্প্যাক্ট এক্সপ্রেশন। এটা কিন্তু আমি যদি নর্মালি ডেটাতে করতে চাইতাম, I would have to write at least 10-15 lines of code to create this separate, you know, subset, but it is just one lines of command, you know, so fast. Data frame slicing, আমরা যেটা দেখলাম যে স্লাইসিংটা
is number of ways we can, one or more columns, one or more rows, subset of row columns. Row columns can be selected by their position level. But it is so dynamic, you know. See this? এখানে আমি একটা জিনিস দেখাই। এখানে when selecting one column, it is possible to use single set of brackets. You see, আমি শুধু বলেছি DF salary, শুধু স্যালারি গুলো দেখাচ্ছে। আমি যদি বলি DF, আমার দুইটা জিনিস দেখতে চাই, rank salary দেখাচ্ছে। So select, you know, মানে we can have multiple way to produce data frame slicing, you know. আমি এটাকে অ্যাসাইন করে দিতে পারি আরেকজনকে, so it becomes very very easy. You see, এটা আরেকটা স্টাইল যে we need to select a range of rows. রেঞ্জ অফ রোজটাকে বলার জন্য তখন আমি আসলে কোলন ইউজ করছি। আমি বলছি যে 10 to 20 রো ইজ এ সাবসেট বা দ্য এন্টায়ার ডেটা, কোনো কলাম বাদ না, কিন্তু সব কলাম বাট রো ফ্রম 10 to 20. So first row position has a 0, last value is omitted, so 0 to 10 range automatic, so 0 and ending with 9, কারণ আসলে ইন্ডেক্স তার মানে 10 এ যদি শুরু হয় তাহলে it will stop at 19. Yeah, that is the concept. আমরা যদি লোকেশন দেখি, we need to select a range of rows or locations. মেথড লোকেশনটা কিভাবে কাজ করে দেখো, আমি df sub লোকেট করতে বলছি, কি লোকেট করতে বলছি 10 to 20 এর ভিতরে। কি লোকেট করবে সে? র্যাঙ্ক এবং তিনটা জিনিস সে আসলে লোকেট করবে, বাট কিসের ভিতরে? এই 10 to 20 এর ভিতরে। তার মানে আমার যে লোকেশন সেটটা তৈরি হলো, এটা কিন্তু আমার নতুন সেট df_sub.location। সেই লোকেশনের ভিতরে আমি আসলে আমার এই তিনটার এই কলামের এই রোর ভিতরে এই তিনটাকে নিয়ে এসেছি, খালি সবাইকে আমি আনি নাই। Maybe I may have 7 or 8 columns, but I only got 3 columns in my ultimate output data. Yeah? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? পান্ডা এক্সারসাইজটা আমাদেরকে কিন্তু খুব চূড়ান্ত ভাবে করতে হবে, মানে বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল থিং। এখানে একটা দেখো কি করলাম, we need to select a range of rows method I location যদি বলি, মানে ইন্টিজার লোকেশন। আমি এখানে কিন্তু তখন কি বলেছিলাম, ছিল আসলে কি নো লোকেশনে, কিন্তু এখানে আমি বলছি দেয়ার লেভেলস। লোকেশন 10 to 20 0 3 4 5, 0 3 4 5 মানে হচ্ছে 0 হচ্ছে র্যাঙ্ক, তারপরে সার্ভিস, সেক্স, স্যালারি, এটা কিন্তু দ্য কলাম ইন্ডেক্স। সেই অনুযায়ী আই গট মাই কলামস। সো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আই লোকেশন, অল লোকেশন। হ্যাঁ, দেখো আই লোকেশনের সামারি, আই লোকেশন 0 ফার্স্ট রো, ith রো লাস্ট রো, ফার্স্ট কলাম যদি 0 হয়, -1 মানে হচ্ছে লাস্ট কলাম, 7 অনলি 7 রোজ 0 to 7, বাট এটা হচ্ছে কি অল রোজ ফার্স্ট টু কলাম, এটা হচ্ছে কি 1 to 3 রো অ্যান্ড 3 কলামস, তার মানে সেকেন্ড থ্রু থার্ড রো অ্যান্ড সেকেন্ড থ্রু থার্ড রো অ্যান্ড first 2 columns. Same goes with ith and, you know, ith one is the first and the 6th row galo, and then second and the 4th column. When I'm indexing, I have multiple ways to handle. I mean, it is a fantastic, you know, data processing technique, you know. Sir, I had a question. Please. স্যার পান্ডার যে ওই কোড মানে আগের স্লাইডটা একটু দেখা যাবে স্যার? আগেরটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আগের স্লাইডটা। Yes, of course. হ্যাঁ স্যার, এখানে হচ্ছে আমরা পান্ডা দিয়ে আসলে কিছুটা এসকিউএল এর মতো কল করছি। না, not SQL এর মতো, 100% SQL. ওকে, That is the beauty of it. That is the beauty. Yes. হ্যাঁ, আমি স্যার জানতে চাচ্ছি যে টেবিলটা যে বানিয়েছি এটার জন্য তো আই ডোন্ট নিড পান্ডা, আই নিড বেসিক পাইথন। আমার তো পান্ডা কল করা লাগবে না টেবিল বানানোর জন্য, তাই না? No. Your panda is only to process data in the memory. Oh, আচ্ছা। As if you are processing database, you know? ওকে, জি স্যার, বুঝতে পারছি। Absolutely.
ফাস্টার প্রসেসিং, কুইক প্রসেসিং, ভিজুয়ালাইজেশন ভেরি ফাস্ট করার জন্য। আমরা কিন্তু নেক্সট ক্লাসে পান্ডা হ্যান্ডস অন করবো, বিকজ আই উইল গিভ ইউ সাম টাস্ক আজকে, এন্ড দেন উই সলভ ইট। ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো, অ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল। দেখো সর্টিংটা, দেখো হাউ ইট ইজ হ্যাপেনিং। আমি ডিএফ সর্টেড ক্রিয়েট করছি কিভাবে, ডিএফ কে বলছি সর্ট ভ্যালুস। দেখো ইন্টারেস্টিং, বাই সার্ভিস, তার মানে অ্যাজ ইফ আই এম রাইটিং অ্যান এসকিউএল ইন দ্য মেমোরি, অ্যান্ড দেন ওইটা যে সর্টেড হয়ে গেল তার ফার্স্ট 5 রো আসলে আমি দেখতে চাই। সো আই জাস্ট সিম্পলি কল হেড ফাংশন, আমাকে সে দেখাচ্ছে, সি বাই সার্ভিস, সে সার্ভিস অনুযায়ী সর্ট করছে, কিন্তু ইট ইজ অল 0, you see? So খুবই ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, we can also sort the data by using 2 or more columns. কিভাবে? দেখো আমি সর্ট করার সময় বলছি বাই সার্ভিস এন্ড স্যালারি। আমি বলে দিয়েছি অ্যাসেন্ডিং কোনটার জন্য অ্যাসেন্ডিং ট্রু আর কোনটার জন্য ফলস। আমি যদি দুইটাকেই ট্রু করি তাহলে সেইভাবে সর্ট হবে। কিন্তু এখন তুমি যে ডেটাটা খেয়াল করো, ডেটাটাতে আসছে সার্ভিস এবং স্যালারি, তার মানে সার্ভিস 0-র মধ্যে যারা হাইয়েস্ট, এটা কিন্তু অ্যাসেন্ডিং, তার মানে 0-র মধ্যে যারা সবচেয়ে হাইয়েস্ট, ফার্স্ট অফ অল সার্ভিস, তারা আসতেছে উপরে। সি, ঠিক আছে না? সার্ভিস এন্ড স্যালারি অ্যাসেন্ডিং, সার্ভিসের জন্য, স্যালারির জন্য না, সার্ভিসের জন্য অ্যাসেন্ডিং, তার মানে সার্ভিসটা 0-1 হতে পারবে। ঠিক আছে না? তোমরা যদি এইটা খেয়াল করো, এইটা যদি খেয়াল করো, এই 2টা, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে ইট ইজ এ ভেরি, হ্যাঁ বলো স্যার এইখানটায় যদি সর্টিং তো আমরা করলাম, এখানে তো হাইয়েস্ট টু লোয়েস্ট দেখাচ্ছে। রাইট, মানে এটা তো আমার মাল্টি কলাম সর্টিং। হ্যাঁ জি স্যার। স্যার এইখানে যদি আমি মানে অন্য, এখানে কি অন্য কোনো কমান্ড দেওয়া যায় যে হচ্ছে আমি যদি লোয়েস্ট মানে হাইয়েস্ট দেখতে চাই? সব সম্ভব, সব সম্ভব। তুমি এটা আমাদের হ্যান্ডসন, আমি তোমাদের নিয়ে যাব, ওখানে তোমরা দেখবে যে হাউ ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট। জি স্যার। ইউ ক্যান হ্যাভ কন্ডিশনাল সর্টিং অলসো বিটুইন, মানে আমি যখন সর্ট করছি তখন হয়তো আমি অ্যাডেড কন্ডিশন অ্যাড করতে পারি। সো স্যার আমরা চাইলে একসাথে মাল্টিপল জিনিস সর্ট করতে পারি, অ্যাসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অর্ডারটা আমরা চাইলে মেনশন করে দিতে পারি, মানে কোনটা যদি অ্যাসেন্ডিং চাই তাহলে। রাইট, ওকে। তাহলে চলো একটু আগাই। আমরা এখানে দেখি, আমরা একটা you see is very interesting, এই যে মিসিং ভ্যালুটা দেখো, what happens in the missing value. মিসিং ভ্যালুস কিন্তু আমাদের একটা খুব ক্রিটিক্যাল। কেন? বিকজ when we process big data, there are many columns you don't find actually data that is marked generally in not a number. Now not a numberটা, এখন ধরো আমি একটা ডেটা সেট পড়ছি, সেই ডেটা সেটটা হচ্ছে আমার ফ্লাইট ডেটা সেট, আমি সিএসভি ফাইল পড়ছি, একেবারে গ্লোবাল একটা এক্সাম্পল থেকে ফ্লাইট সিএসভি। আমি তোমাদের অনেক ডেটা ফাইল দিব কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, কারণ এক্সপেরিমেন্ট না করলে কিন্তু এক্সপেরিয়েন্সটা হবে না। সো আমি তারপরে আমি যখন লোড করলাম সিএসভিতে, অ্যান্ড দেন সিএসভিতে আমি কিন্তু কি করছি, আমি দেখতে চাই, আই এম নট স্টোরিং, সো আই এম সেইং ফ্লাইট, দেন putting my ultimate exercise in the, এটা একটা সুবিধা in Python। আমি flights is null কে কল করেছি, flights is null, flights এর ভিতরে is null যদি ট্রু হয় for any, axis হচ্ছে 1 হলে, এই পর্যন্ত যে জিনিসটা দেখছো এটা হচ্ছে আমার একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করছি প্রত্যেকটা রোর উপরে। করার পরে আমি ফাইনালি যে টেম্পোরারি ডেটাটা হচ্ছে সেখান থেকে আমি প্রথম 5টাকে দেখছি। তার মানে আমি কি দেখছি? আমি দেখছি হচ্ছে যে কোনো কলামে যদি নাল থাকে, নট এ নাম্বার থাকে, সেই রো গুলো আমি দেখতে চাই। You see there, all these 5 row different column has not a number. You see, not a number, not a number. Look at this, not a number, not a number. কিন্তু আমি তো বলি নাই যে কোন কলাম দেখবো না। So I get to see actually all data columns, but the rows that are having actually not a number situation. Not a number মানে হচ্ছে either number is missing or there is no number. আচ্ছা, এটা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কারোর? তাহলে মিসিং ভ্যালু হ্যান্ডেলিং is a very critical data pre-processing steps that we have to do. আমি তোমাদেরকে ওইটাও একটু করাবো আর কি, মানে how do you handle missing values.
স্যার এটা তো সিনট্যাক্স না, যে কোনো মিসিং ভ্যালু বের করার জন্য। Yes, it's a syntax, absolutely. তাহলে একটু আগাই না, মানে তোমাদের মজা লাগছে না? ইউ আর এনজয়িং, রাইট? আচ্ছা দেখো এখানে কত ধরনের আছে মিসিং ভ্যালু। নাম্বার অফ মেথডস ডিলস উইথ মিসিং ভ্যালু, কারণ এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেটা প্রি প্রসেসিং স্টেপ। ড্রপ এনএ, ড্রপ মিসিং অবজারভেশনস, ড্রপ এনএ হাউ অল, ড্রপ অবজারভেশনস হোয়ার অল সেল ইজ এনএ। আমি যদি এরকম তো হতে পারে যে একটা সেল এনে আছে বলে ওই রোটাকে সে ড্রপ করে দিল, আমি যদি সেটা না চাই তাহলে ডেফিনেটলি আই উইল ডু ড্রপ এনএ হাউ ইজ ইকুয়াল টু অল, or drop in a axis one how all, drop column if all the values are missing. কারণ এরকম তো হতে পারে যে একটা কলামে আসলে কোনো রোতেই ওই ডেটা নাই, so you have to drop that column. তার মানে data pre-processing becomes faster. Drop in a threshold 5, drop rows that contains less than 5 non-missing values. Fill in a 0, তার মানে কি আমার কোনো ডেটা না থাকলে তাকে 0 দিয়ে রিপ্লেস করে দিচ্ছে, রিপ্লেস মিসিং ভ্যালুজ উইথ জিরোস। ইজ নাল রিটার্নস ট্রু ইফ ইটস মিসিং, নট এ নাল রিটার্নস ট্রু ফর নন মিসিং ভ্যালুজ। সো ডেটা প্রি প্রসেসিং actually becomes very fast in Python compared to any language of the world. এবং ডেটা প্রি প্রসেসিং এ মিসিং ভ্যালু হ্যান্ডলিং হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য দুটো জিনিস, মিসিং ভ্যালু, ডার্টি ভ্যালু। মিসিং ভ্যালু তো ভেরি ইজি, বাট ডার্টি ভ্যালু ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রসেস। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? তাহলে আমরা আরেকটু আগে চলো, আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছি। সো মিসিং ভ্যালু actually when summing the data, missing values can be treated as 0. If all values are missing, sum will be equal to not a number, of course. Cumulative sum, cumulative product, ignore missing values. Missing values in group by methods are excluded, just like R. তার মানে আমি যদি গ্রুপ বাই অপারেশন করি ও মিসিং ভ্যালু কখনো সে কাউন্ট করে না। Many descriptive statistics methods have skip any option to control missing values. So missing value is a very critical in data analytics. Aggregate function দেখো পান্ডাতে আছে, aggregation you can do, compute summary statistics, group by, group sum, group size count. A common aggregate function এর মধ্যে mean, max, count, sum, product, mean, median, mode, standard deviation, variance সব আছে। So you can have a almost like SQL operation in pandas. It is sitting in the memory, of course. এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল, আমরা এই এক্সাম্পলে কি করছি, এগ্রিগেট মেথডস আর ইউজফুল ওয়েন মাল্টিপল স্ট্যাটিস্টিক্স আর কম্পিউটেড পার কলাম। কিরকম দেখো, আমি এইটার ফ্লাইটসটাকে লোড করেছি, তো সেখানে দুইটা জিনিস আমি দেখতে চাচ্ছি। একটা দেখতে চাচ্ছি যে ডিপার্চার ডিলে অ্যান্ড অ্যারাইভাল ডিলে, ডট এগ্রিগেট ফাংশন কল করছি। এগ্রিগেটের ভিতরে আমি কি কি এগ্রিগেট ফাংশন চাই, আই এম মেনশনিং দ্য নেম অফ দ্য ফাংশন দ্যাট উইল বি কল্ড অন দ্য ডেটা ফর দিস টু অ্যাট্রিবিউট, mean aggregate function, max এবং minimum, mean and max, এবং দেখো ultimately my result is coming. কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার অ্যাগ্রিগেট ফাংশনটা একবার একটু বলবেন, মানে মিন ম্যাক্স মানে একই সাথে কি সবকিছু করে ফেলছে এরকম? একই সাথে করে ফেলছে, yes that is the beauty, একই সাথে। ও আমি দেখলাম যে আমার এখানে যদি ধরো আমার যদি এটাও লাগে যে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, তারপরে আরো যদি লাগে, আমি সেটা এগ্রিগেটের মধ্যে বলে দেব, ও এই ফাংশনগুলো প্রত্যেকটা ডেটার উপরে অ্যাপ্লাই করে আমাকে একটা জেনারেল স্ট্যাটিস্টিক্স প্রডিউস করে দেবে। ইমাজিন হাউ ফাস্ট ইট ইজ। এই কারণে আমি বলছি যে পান্ডা এক্সপার্টিজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার মানে আমি তোমাকে ডেটা সেট দিয়ে বললাম যে তুমি দুইটা কলামকে ডিলিট করে দাও, ইউ নো হাউ টু ডু ইট, আমি বললাম যে আচ্ছা লেটস প্রডিউস এ ডিটেইল স্ট্যাটিস্টিক্স, ভেরি ইজি ফর ইউ টু নো। ঠিক আছে না? আচ্ছা লেটস প্রসিড, আমরা এখান থেকে একটু দেখি। দেখো কি কি আছে, লাইক ডেসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর মধ্যে ডিসক্রাইব বললে সে কাউন্ট, মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, মিনিমাম, কোয়ান্টাইল, ম্যাক্সিমাম সব বের করে ফেলে। মিন ম্যাক্স, mean, median, mode, where standard deviation, then standard error, skew, kurtosis. So basically df dot method, এটার ভিতরে আসলে তুমি এই মেথডগুলো সব পাচ্ছ। গ্রাফিক্স এক্সপ্লোর টু ডেটা, ফ্যান্টাস্টিক।
কারণ হচ্ছে আমরা ভিজুয়ালাইজেশন করতে হবে। And data visualization, we have Seaborn package. আমরা আসলে ম্যাটপ্লট লাইব্রেরি ইউজ করব। সো ম্যাটপ্লট লাইব্রেরি ইনলাইন যখন আমি বলার পরে দেখো কি হচ্ছে, ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমাদের কি কি হতে পারে, আমাদের প্লট হতে পারে হিস্টোগ্রাম, বার প্লট, দেন বক্স প্লটের মতো, জয়েন্ট প্লট, রেজ প্লট, পেয়ার প্লট, বক্স প্লট, ভেরি পাওয়ারফুল। আচ্ছা, বক্স প্লট সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে কিনা? না স্যার। ওকে, এটা আমি এখনই তোমাদের দিয়ে দিই, আমার ওটা 2 মিনিটে হয়ে যাবে। দেখো কি করছে, মনে করো আমি আগে দেখাই, মনে করো আগে বক্স প্লটটা দেখাই। ধরে নাও এখানে আমার আছে হচ্ছে 5, এখানে আছে ধরে নাও 55। আচ্ছা, এখন এই 5 এবং 55 এটার একটা অ্যাভারেজ আছে, এটা হচ্ছে ধরে নাও মিন, ঠিক না? আচ্ছা, এই যে মিন এবং ম্যাক্সের মধ্যে, এটা তো ম্যাক্স না? তোমরা আমার সাথে একমত তো? এটা মিন আর এটা মিন, মানে দুই পাশে আমি দেখেছি, একটা মিন একটা ম্যাক্স। মিন হচ্ছে 5, ম্যাক্স হচ্ছে 55, তার মিন আছে এখানে, অ্যাভারেজটা, ঠিক না? আচ্ছা, এখন এই মিন আর মিনের মধ্যে, মিনিমাম ভ্যালু আর অ্যাভারেজের মধ্যে একটা মিডিয়ান আছে। ধরে নাও এটা হচ্ছে মিডিয়ানটা, এটাকে আমরা বলছি লোয়ার মিডিয়ান, মিডিয়ান কিন্তু, হ্যাঁ। আর এটা এবং মিন এবং এই ম্যাক্সের মধ্যে একটা মিডিয়ান আছে, যেটাকে আমরা বলছি আপার মিডিয়ান। এই পর্যন্ত সবার কাছে পরিষ্কার হলো কিনা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এইবার দেখো খেলাটা, আমি কি করলাম, এই লোয়ার মিডিয়ান থেকে আপার মিডিয়ান পর্যন্ত একটা বক্স টান দিলাম। এটা হচ্ছে আমার, এটাকে আমরা বলি 25% পার্সেন্টাইল, এটা হচ্ছে 75% পার্সেন্টাইল, হ্যাঁ। বা এটাকে আমি পার্সেন্টাইল না বলে আমি বরঞ্চ বলবো, এটা দিয়ে একটু মুছে দাও, এটাকে আমি বলবো আসলে হচ্ছে, এটাও আমি 25% বলবো না, এটাকে একটু ডিলিট করে দাও। তাহলে তুমি এখনই বক্সটা দেখতে পাবে যে বক্সটা দেখতে কেমন হলো। এই 75 আর এই যে 25%, এই 75% কে আমি বলছি আপার কোয়ার্টাইল, আর এই 25% কে বলছি লোয়ার কোয়ার্টাইল। দেখতে কি বক্স? জি স্যার, এটা করেছি, মনে পড়েছে এখন। That is what is very important, very 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 important. কারণ আমি কোয়ার্টাইল বের করেও তো কিছু ফর্মুলাস আছে স্যার। অ্যাবসলিউটলি, ইট ইজ ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। মনে করো তুমি যদি এরকম একটা জিনিস দেখো, আমাকে তাহলে বলতে পারবে যে আসলে আমি কি দেখাচ্ছি। মনে করো আমি একটা গ্রাফ আঁকতেছি এখন, হ্যাঁ। এখানে আমার মনে করো আছে টেস্ট, আচ্ছা, তারপরে আছে হচ্ছে প্রাইস, এরকম বক্স আছে, এখানে একটা বক্স আছে, এখানে আর একটা বক্স আছে। তার মানে বক্স প্লটে কয়টা ভ্যালু তুমি পাবা সবসময়? টোটাল, মিনিমাম, ম্যাক্সিমাম, দেন অ্যাভারেজ, দেন আপার কোয়ার্টাইল, লোয়ার কোয়ার্টাইল, টোটাল 5 ভ্যালুস। তার মানে আমি যদি একটা 2 ডাইমেনশনাল প্লট করি যে আমার 5টা ফ্যাক্টর কিভাবে ভ্যারি করতেছে, আই ক্যান সি অল অফ দেম টুগেদার ইউজিং বক্স প্লট। এটা বক্স প্লট ছাড়া দেখা সম্ভব না। আমার এখানে হচ্ছে ধরে নাও একটা পার্টিকুলার এক্স এ আছে ফ্যাক্টর গুলো, আর এদিকে আমার আছে হচ্ছে ভ্যালু। তাহলে আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইস, মিনিমাম,
তার ওয়েটেজ কেমন, প্রাইস ম্যাক্সিমাম তার ওয়েটেজ কেমন, ঠিক আছে না? জি স্যার। সো এটা আমাদের আরেকটু এক্সারসাইজ করার আমাদের সুযোগ হবে। তাহলে আমরা একটু আগাই না, এখানে আমরা দেখলাম ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, ইউ রাইটলি রেজড। and then you see statistical package analysis যেটা হচ্ছে যে সেটা আমাদের আসলে মেশিন লার্নিং এ এটা আমরা পরে দেখবো হয়তো যে কিভাবে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন কিভাবে কি করব। So that's all for our discussion of today, and I can actually stop the sharing. Optimize করে এটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব, এটা আমাদের আরেকটু এক্সারসাইজ। তাহলে আজকে আমরা যেটা আসলে করলাম, আমি তোমাদেরকে কয়েকটা ওয়ার্কশিট দিব এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এবং কয়েকটা টাস্ক দেব করার জন্য, and then we actually review again. এটা আমাদের প্রতি ক্লাসে কিন্তু উইল হ্যাভ ডিসকাশন অন পাইথন অ্যান্ড ডেটা প্রসেসিং। আলটিমেটলি আমার টার্গেট আছে যে once you're done, you know good Python, you know how to do data analytics using Python, you know how to handle big data using Python, আর তার সাথে সাথে প্ল্যাটফর্ম নলেজ গুলো লাইক Hadoop, MapReduce, you all have that knowledge. তাহলে কারোর কোনো লাস্ট কোয়েশ্চেন আছে কিনা ফর টুডেস ক্লাস? So are we going to solve the assignments in Colab? Colab, yes, all in Colab, absolutely. আমি সবগুলো লিংক দিব। I will provide you many resources in Telegram today, and you will be able to explore everything. Yeah. So we are done for the day. Any last comments, questions? Sir, actually, sir, yesterday we formed a group and yes, no problem. So we wanted to discuss the topic. That is it okay, or do we have to do something better? You feel free to have your topics discussion anytime. আমাকে একটু আগে ভাগে জানালে I can actually give you a meet. You can send me a meet link and we can discuss for 10 minutes. No problem. Okay, sir. Absolutely Thank you, welcome. And I wish you a very good day. Enjoy your day. Wonderful evening, and keep doing your best. And I meet you before the next class because I will give you something in the Telegram to explore. And if anything happens, once you're done, you share the same output in the Telegram so that everyone learns from everyone. That makes a very good learning exercise. Okay? Wish you all the best. Good day. And Allah Hafiz. Yeah. Walaikum assalam. Thanks, Allah Hafiz. Assalamualaikum. Allah Hafiz.